तैयारी हम 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 तैयारी हरि हंदारी 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 मल्लीनाथ 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 महावीर स्वामी 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 गौतम 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 स्वामी गुरुदेव 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 ओम ऐं नमः 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 ओम ह्रीं नमो नारायणाय 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 ओम शुद्धात्म स्वरूपाय नमः ओम शुद्धात्म स्वरूपाय अज्ञार अंग उपांग पार दशतयं न जानिए छेद ग्रंथ पसंद चार बोल वखाणी अनुयोग द्वार उदार नंदी शूद्र जिन मत गाइए रुचि शून्य भाष्य निरुक्ति पिष्टा लीच आगम ध्याइए अनंतकारी जिनेश्वर भगवान एमनी वाणी જે વર્તમાનમાં આપણને 45 આગમ સ્વરૂપે સંપ્રાપ્ત થઈ છે એના સારાંશનું આપણે સ્વાધ્યાય છેલ્લા 1-8 મહિનાથી કરી રહ્યા છીએ. આજે હવે ઉપસંહાર કરવાનો છે. 45માંથી 43 આગમોનો સાર આપણે વિચાર્યો. આજે છેલ્લા 2 આગમો લઈએ છીએ. હવે આવશ્યક સૂત્ર અને ઉત્તરાધન સૂત્ર. તો શરૂઆતમાં દુહા બોલી આપણે 5 સમાસમાં આપીએ, પછી આગળ વધીએ. आवश्यक आराधिए शरणदास धन स्तन पूजन करी करो आत्म सुप्रकाश उत्तरायण उपाध्या अध्ययन छत्रेश समझी अर्थ सुहावना पूजो श्री जगदीश चारि नमास्मरो मध्यम ध्यान जय निसियाय मतवर्णनाय ओम ऋषि आवश्यक सूत्र सूत्रधर सूत्राभ्याम नमो नमः आवश्यक आराधिए शरणदास धन स्तन पूजन करी करो आत्म सुप्रकाश उत्तरायण उपाध्या अध्ययन छत्रेश समझी अर्थ सुहावना पूजो श्री जगदीश चारि नमास्मरो मध्यम ध्यान जय निसियाय मतवर्णनाय ओम ऋषि आवश्यक सूत्र उत्तराधन सूत्राभ्याम नमो नमः आवश्यक आराधिए शरणदास धन स्तन पूजन करी करो आत्म सुप्रकाश उत्तरायण उपाध्या अध्ययन छत्रेश समझी अर्थ सुहावना पूजो श्री जगदीश चारि नमास्मरो मध्यम ध्यान जय निसियाय मतवर्णनाय ओम ऋषि आवश्यक सूत्र उत्तराधन सूत्राभ्याम नमो नमः आवश्यक आराधिए शरणदास धन स्तन पूजन करी करो आत्म सुप्रकाश उत्तरायण उपाध्या अध्ययन छत्रेश समझी अर्थ सुहावना पूजो श्री जगदीश चारि नमास्मरो मध्यम ध्यान
जय निश्चियाय मतपूर्णमंदा ओम ह्रीं श्री आवश्यक सूत्र उत्तराधि सूत्राभ्यां नमो नमः आवश्यक आराधिये सरस्वतीनिवास नमस्कार पूजन करी करो आत्म सुप्रकाश उत्तराधि उपास्या अज्ञान चक्रीश समझी अर्थ सुहामना पूजो श्री जगदीश चामी घमासुरो मंत्यो जामी जय निश्चियाय मतपूर्णमंदा ओम ह्रीं श्री आवश्यक सूत्र श्री उत्तराधि सूत्राभ्यां नमो नमः અને આપણે શ્રવણ કરી લઈએ પહેલા આવશ્યક સૂત્રો આગમ દર્શન વિકલા પાવે પૂર્વ સંચિત કર્મ કપાવે આગમ દર્શન વિરલા પાવે શ્રી આવશ્યક નમીએ अजवाड़ा की भरिए आगम आगम दर्शन विरला पावे षट आवश्यक स्वरूप बतावे मानव भवने एहनि पावे आगम दर्शन विरला प्रथम सामायिक क्षमता धरिए भाव थकी सभी पापो त्यजिए आगम दर्शन विरला पावे बीजो 24 तय मन माई धरिए 24 जिनना चरणे नमिए आगम दर्शन विरला पावे वंदन सूत्रधि वंदो गुरुने परिक्रमणधि बहु फल लहिए आगम दर्शन विरला पावे प्रमाण त्यजिने कौशक करिए पचखाने विरति ने भजिए आगम दर्शन विरला पावे एवी रसीली वाणी प्रभुनि भविजन ने भरपूर बनावे आगम दर्शन विरला एह आवश्यक रोज आराधो मानव भवनो लहिए लावो आगम दर्शन विरला पावे હવે ઉત્તરાધન સૂત્રનું પણ ગીત સાથે લઈ લઈએ છીએ आओ आओ हे नर नारी उत्तराजने नमिए एनो उपदेश हइए धरिए आओ आओ हे नर नारी जिनवाणी ने कहिए मारा कहिए सदा तमे रहिए वीर विभू बैठा छे त्रिगड़े पावा पूरी गाने अंतिम समय जानीने प्रभुए मधुर माल कुश रागे पुण्य पाप ना फलनी वातो कई अर्थ विस्तारे देवा उत्तराजने नमिए प्रभुए जान्यू अंतिम आयु थईए करुणा आणी परोपकार रसिक चित्त थी निर्मल भाकी वाणी दीदी विश्व ने अंतिम देश में 36 अध्ययन माने देवा उत्तराजने नमिए कई अनेरा तत्व रूपी रत्नो नो खजानो तत्व रत्न दिव्य प्रकाशे लागे बहु मजानो भविक जीवो जने लूटी ने भरता भविक जीवो जने लूटी ने भरता आत्म खजानो देवा देवा उत्तराजने नमिए आओ आओ हे नर नारी उत्तराजने नमिए
એનો ઉપદેશ હૈયે સૌથી પહેલા આજે લઈએ છીએ જે આવશ્યક સૂત્ર 4 મૂળ સૂત્રમાંનું એક મહત્વનું સૂત્ર છે આવશ્યક સૂત્ર શબ્દ સૂચવે છે આવશ્યક એટલે અવશ્ય કરવા યોગ્ય એવા જે 6 કર્તવ્યો સાધુ સાધી માટે પણ અને શ્રાવક શ્રાવિકા માટે પણ યથાયોગ્ય રીતે દિવસ અને રાત્રિ દરમિયાન અવશ્ય કરવા યોગ્ય એવા 6 કર્તવ્યો જે 6 આવશ્યક તરીકે ઓળખાય છે એનું આમાં વર્ણન છે. હું તો સંક્ષેપમાં માત્ર 135 શ્લોક પ્રમાણ અત્યારે છે. એનું જે વિવેચન છે ને એ બધું મળીએ ટીકાઓ ભાષ્ય નિરુક્તિ જોડણી સૌથી વધુમાં વધુ સાહિત્ય અત્યારે મળતું હોય તો આવશ્યક સૂત્રનું મળે છે. કેટલું મળે છે ખબર છે? 2,37,143 શ્લોક પ્રમાણ સાહિત્ય પંચાંગી સાહિત્ય આ આવશ્યક સૂત્રને લખતું છે. આના ઉપરથી એનું મહત્વ વિચારજો કેટલું હશે. ખાલી હરિબંધસુરી મહારાજે પણ 84,000 શ્લોક પ્રમાણ આના ઉપર ટીકા લખી છે. હેમચંદ્રાચાર્ય ભગવંતે પણ 28,000 શ્લોક પ્રમાણ જિનબદ્ધ ગણિત સમાશ્રમણે એમાં 22,000 શ્લોક પ્રમાણ વિશેષ આવશ્યક મહાભાષ્ય રચના કરી છે. અચલ રચના પણ આચાર્ય ભગવંતે એના ઉપર ટીકા લખી છે. માણિક્ય શેખર ગણિત મહારાજે તો આવું આ મહત્વનું આગમ છે. આવશ્યક સૂત્ર અવશ્ય કરવા યોગ્ય એવા 6 આવશ્યક કયા કયા બોલશો વરચંદભાઈ? पहले सामाई पहले सामाई वन्ना जन सामाई बीजू वन्ना बीजू भले તમારા જેવો હા પછી આવસમ લાઈન સર તમે બોલશો નહીં? તમે ભાઈ બોલો જો આવશ્યક पहले सामने जो संबंध त्रिजे वाना चौथे परिगम धीरे धीरे पहले सामायिक बीजो 24 हो सीखली बीजो वानना चौथो प्रतिक्रमण तो परिक्रमण पांचमो आवश्यक तथा कायोत्सर्ग छठो वचखाण तथा सत्याख्यान आ 6 अवश्य કરવા યોગ્ય છે. ચતુર્વિધ સંજ્ઞે કર્તવ્યો जो पहलू છે સામાયિક બધા આગમોનો સાર. સામાયિક એટલે સમભાવમાં સ્થિર થવું, ન રાગ કરવો ન દ્વેષ કરવો, મધ્યસ્થ સમતામાં રહેવું. સામાયિક એટલે સમભાવનો જેનાથી લાભ થાય. સામાયિક આપણે છે આવશ્યકને બે રીતે વિચારવાના છે. વ્યવહારથી પણ અને નિશ્ચયને કહું કે પારમાર્થિક દ્રષ્ટિએ પણ બંને રીતે આ 6 આવશ્યક ખાસ વિચારવા અને સમજવા યોગ્ય આચરવા યોગ્ય છે. તો વ્યવહારથી સામાયિક હવે દરેક કચરી સમાચારી પ્રમાણે થોડું આગળ પાછળ હશે. જેમાં સૌથી પહેલાં ક્રિયાવય સૂત્ર દ્વારા બધા જીવોને ખપાવવામાં આવે. પછી અતર્ગતિ સમાચારીમાં જીવરાશિ 7 લાખ પ્રતિકાર કરીને ફરીથી વિશેષ જીવોને ખપાવવામાં આવે. પછી ગમણા ગમને હાલવાનું પછી સામાયિક નામે આદેશ માંગી અને પછી જીવ રાશિને ખમાવવાનું, 18 તાપસ્થાનકને ઓછી રહેવાનું અને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ ધારી અને પછી કરવી બંને સામાયિકનો ઉચ્ચાર કરવો. આ પહેલું આવશ્યક આ વ્યવહાર સામાયિક બરોબર. એનું દરેકનું મહત્વ છે પોતાના સ્થાને છે. નિશ્ચય સામાયિક એટલે સમભાવમાં રહેવું, સમતામાં રહેવું બરોબર. આ સામાયિક દિવસમાં રાતમાં તમે ગમે ત્યારે બે ઘડીના 48-48 મિનિટમાં સામાયિક આ રીતે વિધિપૂર્વક રહી કરીને કરી શકો. વિધિ ના આવડતી હોય તો શીખવાનો, લક્ષ્ય રાખવાનો. એ બહુ મોટા સૂત્રો તો છે નહીં, 4-5 સૂત્રો છે અને ના આવડે ત્યાં સુધી પણ છેવટે ચોકડીમાંથી જોઈને પણ સૂત્રો રોજ બોલતા રહીએ કરતા રહીએ તો થઈ જાય. અને વ્યાખ્યાન વગેરેનો સમય સમૂહમાં જેને તમને ના આવડતું હોય તો જેમને વિધિ આવડતી હોય એની સાથે રહી કરીને પણ આ વ્યવહાર સામાયિક પણ ખાસ કરવા યોગ્ય છે. અને સાથે નિશ્ચય કે પારમાર્થિક શાંતિ એટલે હંમેશા ક્ષમતામાં રહેવું. આત્માનો મહત્વનો ગુણ છે ક્ષમતા બરોબર. હરિબંધ સુરી મહારાજે તો એક શ્લોકમાં ત્યાં સુધી કહી દીધું કે તમે શ્વેતાંબર હો આ દિગંબર હો, શ્વેતાંબર હો આસંબર હો. એક શ્લોક છે આખો. તમે દિગંબર હો, બૌદ્ધ હો, જૈન હો કે બૌદ્ધ હો કે અન્ય કોઈ પણ હો, વ્યવહારથી કોઈ પણ સંપ્રદાય કે સમુદાયમાં હો, કોઈ પણ દેશ કે દેશમાં હો, પણ સમભાવ ભાવી અપ્પા. તમારા અપ્પા એટલે આત્માને સમભાવથી સંપૂર્ણપણે જો ભાવિક કરી લીધો આદિવાસી કે ગમે એવા નિમિત્તો મળે, રાગ પણ ન થાય, દ્વેષ પણ ન થાય, ક્ષમતામાં જ રહેવાય. 100% ક્ષમતા જે દિવસે આત્મસાત થશે એ દિવસે તમને કેવળ જ્ઞાન ગેરંટીપૂર્વક તમે કેવળ જ્ઞાન મોક્ષને પામી શકશો. એમાં કોઈ સંદેહ રાખશો નહીં
ભલે આ કાળમાં નબળા સમજણ નબળા મનોબળના કારણે 100% ક્ષમતા ગુણ કે આત્મસાત થઈ શકે એવું આપણા માટે શક્ય નથી, પણ ઘણી અંશે એ આત્મસાતના કરી શકીએ. ક્ષમતા ગુણને આત્મસાત કરીએ એ પછી વાયા માત્ર એક જ ભવ અને આપણે 100% ક્ષમતાને આત્મસાત કરી અને કેવલ જ્ઞાનને મોક્ષને પામી શકીએ. તો ક્ષમતા અથવા સામાયિક એ સાધ્ય છે, લક્ષ્ય છે આપણું કે મારે સંપૂર્ણ વિતરાગ કરવું છે. સામાયિકની પરાકાષ્ઠા વિતરાગ દશા, ગમે એવા સંજોગો નિમિત્તો મળે તો પણ અંશ માત્ર પણ રાગ કે દેશનો અંકુરો ફૂટે જ નહીં. એ પરમ વિતરાગ દશા એ 12મા પછી 13મા ગુણસ્થાનકે હોય. એ પહેલા વર્તમાન કાળમાં 7 ગુણસ્થાનક સુધીનું ક્ષમતા ગુણ શક્ય છે. તો એ લક્ષ્ય રાખવાનું. ડગલે પગલે જીવનમાં ન રાગ થવો જોઈએ, ન દ્વેષ. જેવો ખ્યાલ આવે તરત પશ્ચાતાપનો વિચારનો માર્ગો ફરી એ રાગ કે દ્વેષ તથા સંકલ્પ કરવો, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને એ રીતે ક્ષમતા ગુણનો આત્મ અભ્યાસ કરતા રહેવાનું. ભૂલચૂક થઈ જાય તો પોતાની જાત વડે સ્વેચ્છાએ દંડ નક્કી કરવો કે ગુસ્સો આવી જાય, ક્રોધ આવી જાય, ક્યાંક જોરદાર રાગ કે બહુનું આકર્ષણ થઈ જાય, વિકારાત્મક થઈ જાય તો મારે બીજે દિવસ શુક્ર ઉપવાસ સાંભળીને એકાંતનું બેસવું, 2-4 કલાક મૌન, 2-4 કલાક આહાર પાણીનો ત્યાગ, અમુક ખમાસ પણ આપી દેવાના, જેના ગુસ્સો થયો હોય એને અમુક રકમ આપી દેવી વગેરે વગેરે. આ રીતે વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવામાં આવે તો ઘણે અંશે આ ક્ષમતા ગુણ આત્મસાત આ ભાવમાં પણ થઈ શકે એમ છે. તો આ પહેલું છે સામાયિક. પછી બીજું છે સત્તો. આ આવી મહાન તારક પ્રક્રિયાઓ બતાવનાર કોણ છે? તીર્થંકર ગુણમાં તીર્થંકર પરમાત્મા, આર્યન પરમાત્મા, 24 તીર્થંકર ભગવંતો. તો એમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે બીજું આવશ્યક છે 24 અને 24 સ્તો એટલે સ્તવ, સ્તવ એટલે સ્તુતિ, સ્તવના યોગસૂત્રના માધ્યમે 24 તીર્થંકરોને નામ લેવાપૂર્વક વંદના કરવામાં આવે છે. અને એમની પાસે છેલ્લે આરોગ્ય ભાવ, દ્રવ્ય અને ભાવ બંને પ્રકારનું આરોગ્ય અને બોધિ લાભ, સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ અને સમાધિ મરણ આની પ્રાર્થના યોગસૂત્રમાં છેલ્લે કરવામાં આવી છે. બીજું આવશ્યક છે 24 સત્તો. બરોબર? જે પ્રતિક્રમણમાં એ રીતે કરીએ, ભલે 24 ક્રિયાવે કંઈક આવશ્યક કરીને લોક પ્રગટ બોલીએ વગેરે, અને નિશ્ચયથી વિચારીએ તો તીર્થંકર પરમાત્મા પ્રત્યેની ભક્તિ જે પ્રકારે શક્ય હોય, દર્શન, વંદન, પૂજન, સ્તવન, કીર્તન, જપ, ધ્યાન અને આજ્ઞા પાલન સૌથી મોટું. તો એ રીતે તીર્થંકર પરમાત્માની બને એટલી વધુ ને વધુ આજ્ઞાઓને અહોભાવપૂર્વક જીવનમાં આત્મસાત કરવા પ્રયત્ન કરીએ અને સવાર, બપોર, સાંજ, ત્રિકાળ જે રીતે શક્ય હોય દર્શન, ચૈત્યવંદન કરે, 3 ટાઈમ, કોઈ ત્રિકાળજીની પૂજા કરે, સવારના ધૂપ દીપથી સમજો કે સાવરગીરથી, બપોરે અષ્ટપ્રકારી પૂજા, સાંજે વળી પાછા આરતી મંગળડીઓ, એ ત્રિકાળજીની પૂજાનું પણ શાસ્ત્રમાં વિધાન છે. જે રીતે તીર્થંકર પરમાત્માઓની ભક્તિ શક્ય હોય તે તમામ રીતેથી પ્રયત્ન કરવો. આ જેવું નિશ્ચયથી જેવું પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે એવું જ આપણા મૂળ આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ એવું જ છે. તો એને પ્રગટ કરવા માટે અને સાથે સાથે હરિયત પરમાત્મા આપણા અનંત ઉપકારી છે. જો ભગવાને આવું શાસન સ્થાપ્યું હોત તો કોણ જાણે આપણી શી દશા હોત. તો એ હવે કૃતજ્ઞતા ભાવ વ્યક્ત કરવા માટે પણ પરમાત્માની ભક્તિ વિશેષ પ્રકારે કરવા યોગ્ય છે. એટલે બીજું આવશ્યક છે 24 સત્તો. બીજું આવશ્યક છે વાંદણા. ભગવાને તો શાસનની સ્થાપના કરી, ઉપદેશ આપ્યો, અને શાસન અને ઉપદેશને આપણા સુધી પહોંચાડનાર કોઈ હોય તો ગુરુ તત્વ છે. બરોબર? મહાન આચાર્ય ભગવંતોની પરંપરા થતી રહી, આચાર્ય ઉપાધ્યાય ભગવંતો વગેરેની. તો એ રીતે ઉપકારી ગુરુ તત્વ છે. અપેક્ષા એ તો ભગવાન કરતાં પણ પ્રત્યક્ષ ઉપકારી ગુરુ. ભગવાન પરોક્ષ ઉપકારી છે, ભગવાન ગુરુ તત્વ છે તે પ્રત્યક્ષ ઉપકારી છે. અને એ રીતે અપેક્ષાએ ભગવાન કરતાં પણ વિશેષ મહત્વ જૈનેતર આગમો સૂત્રોમાં પણ ગુરુ ગોવિંદોને કરે સૂત્ર દ્વારા, અને આપણામાં પણ પ્રત્યક્ષ સદગુરુ શબ્દ નહીં પરોક્ષ જીવોપકાર વગેરે કહ્યું છે. તો વ્યવહારથી ગુરુ વંદન. બરોબર? આચાર્ય કે ગચ્છાધિપતિ હોય તો એને માટે દ્વાદશા વર્તા વંદન મોટું અહો કાયમ વાર્તા આપવા થાય છે. અને મધ્યમ વંદન તો તમે ઈચ્છકાર ભૂઠી ખવાવો છો એ મધ્યમ વંદન છે. અને લઘુ વંદનમાં છે મથેણ વંદનામી, હાથ જોડી મસ્તક નમાવી. જ્યાં જ્યાં પણ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ કે સાધી ભગવાનને ખાય હાથ જોડી મસ્તક નમાવી મથેણ વંદનામી સુખ શાત આપો છે. આ લઘુ નાનું ગુરુ ભેટા વંદન કહેવાય. તો આ ગુરુ વંદન હંમેશા ખરેખર તો 2 ટાઈમ, સવાર સાંજ 2 ટાઈમ કરવું જોઈએ. આજે ઘણી વાર તો એક ટાઈમ ઠેકાણા નથી હોતા. બરોબર? હકીકતમાં તો બીજા બધા કામ પછી હોય. સવારના પર પહેલાં
એની ભક્તિ અને ઉપાસના ગુરુ વંદન, પછી તમારા સંસારના બીજા કાર્યો જે કંઈ જરૂરી કરવા પડે એ કરવા. સૌથી પ્રાથમિકતા પ્રાધાન્ય જીવનમાં દેવ અને ગુરુનું હોવું જ જોઈએ. આ કાળની બલિય પંચમકાળની બલિયારી છે, સંસાર રસિકતા એટલી બધી વધી ગઈ છે જીવમાં કે નજીકમાં હોય નિરાશ ઉપાસ જવામાં આળસમાં ઉપરથી આમ ચાલ્યા છે બાજુમાંથી, અને ઘણી વાર કાંકા કેટલાક શું કરે નિરાશનમાં આવે એટલે બરાબર નીકળી જાય. હવે અહીંયા જ જોઈન્ટ જ છે, 4-8 પગથિયા ચડવાની પણ તસ્તી લે નહીં. આ ખૂબ શોચનીય વાત છે. અને આપણને આવો અણમોલ અવસર મળ્યો છે અને ઉપેક્ષા કરીશું તો કુદરત પછી આપણને જલ્દી એવા સંજોગો આપશે નહીં. જૈન શાસનમાં જન્મ મળવો પણ દુર્લભ થઈ જવા થશે, ક્રોધી દુર્લભ બની જવા. એટલા માટે ખરેખર તો વડીલોએ પણ બાળકોમાં પહેલી સંસ્કાર નાખવા જોઈએ. બરોબર? ગર્ભથી કરીને છેવટે જન્મથી કરીને રોજ ઘરમાં પણ દેવ અને ગુરુના ફોટા વગેરે હોય તો એની સમક્ષ પણ દર્શન વંદન વગેરે કરાવાય કે જય કરાવાય. અને પછી એ રીતે મંદિરના ઉપાશ્રયમાં પણ લઈ આવી કરીને જો આ દર્શન અને વંદન ઘાસ કરાવવા જોઈએ. બાળકોને સુપાતદાન કરાવવાનો સંસ્કાર નાખવો જોઈએ. માંગલિક સંભળાવવાનું, સચેત લખવાનું, નામ પૂજન કરવાનું, આ બધા સંસ્કારો જેટલા તમે એની ઉપેક્ષા કરશો સરવાળે તમારે પસ્તાવવું પડશે. નાની ઉંમરમાં સંસ્કારો નહીં પડે પછી આજકાલ બહારનું વાતાવરણ કેટલું બધું વિચિત્ર છે, એ તમારા કંટ્રોલમાં નહીં રહે અને પછી તમે રડતા ફરિયાદ કરવા આવશો કે મારા સાહેબ શું કરી, છોકરાઓ માનતા હતી, સામે બોલે છે, આમ કરે છે, તેમ કરે છે, બાધા આપી વગેરે વગેરે. સૌથી પહેલાં તમને બાધા આપવાનું મન થાય અમને છોકરાઓ કરતાં પહેલાં. તો આ ત્રીજું મહત્વનું આવશ્યક છે વાનર. અને ચોથું આવશ્યકતા, અને આપણે જાણીએ શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવે 18,000 સાધુ ભગવંતોને વિધિપૂર્વક વંદન કર્યું, એટલો મહાલાભ થયો. 7મી રાતના દરિયા એકત્રિત થયા હતા, 4ના ખપી ગયા, 3 રહી ગયા બાકી. પછી સાહિક સંકિત પ્રાપ્યું, એક સાહિક તુલ્ય, અને સાથે તીર્થંકર રામ કર્મ પણ ઉપાર્જન કર્યું. તો આ રીતે ગુરુ તત્વ એ વંદન. તો વ્યવહારથી તો વ્યાખ્યાન પહેલાં પણ 2 ટાઈમ સવાર પહેલાં અને પછી, અને અંતર સવાર અને સાંજ 2 ટાઈમ છેવટે ઉપાસ્ય સુધી ન આવી શકે 2 ટાઈમ તો છેવટે ઘરે પોતાના પણ ઉપકારી ગુરુ ભગવાનના આચાર્ય આદિના ફોટા હોવા જોઈએ. અને ગુરુ સમક્ષ પણ ગુરુ વંદન કરવું જોઈએ. અને યાદ આવી બિબડા અને ખીમજી બાપા 50 વર્ષની ઉંમર થઈ ત્યારે સાહેબનું આપણા ત્યાં ચોમાસું બિરલામાં થયું હતું. એકથી નવકાતું શીખ્યા, જોતામાં 5 પ્રતિક્રમણ અને અનેક સ્થળો સર્જાયા શીખી ગયા. અને આચાર્ય ભગવાન પછી ચોમાસા પછી પણ જે દિશામાં જે ગામમાં હોય એ દિશા સામે મોઢું રાખી કરી અને હિંચકારો બધું કમાવીને વંદન કરે. પોતે ખેતર કે વાડી હોય તો ત્યાંથી પણ સવારના પહોરમાં એ દિશામાં ક્ષણિક રાજાની જેમ સાહેબને ગુરુ વંદન જરૂર કરે. ઘણા ભાગ્યશાળીઓ જિંદગીમાં 18,000 ગુરુ વંદન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈને કરતા હોય છે. બરોબર? ગુરુ ભગવાન સાક્ષાત હાજર હોય તો તે રીતે ન હોય તો છેવટે પોતાની સમક્ષ પણ ગુરુ વંદન વિધિપૂર્વક કરો. જે તમારામાંથી કોઈને આવો સંકલ્પ 18,000 ગુરુ વંદન કરવાના, પછી અધૂરા રહે તો બાકીના કુદરત પોતે બીજા મમ્મા પૂરા કરાવે. એટલે સંકલ્પ કરવા જેવો છે ખરેખર. કરશો સંકલ્પ? હા, ઘણા ઠેકાણે કરાવાય છે. થાય છે ભાવ આપણે ખોટા સમજ શું છે કરવાની? તમારે ઘરે ફોટો હોય એની સમજ લઈ શકો. અને જાણો કે નીચે દુખી છે અને પૂરા સી આપા તમે જેટલું શક્ય હોય એ રીતે કરો. એ ચાલે. તો આ ત્રીજું છે વાંગણા આવશ્યક, વંદન આવશ્યક, અવશ્ય કરવા યોગ્ય ગુરુ વંદન. પછી શાસ્ત્રમાં બધું ત્યાં સુધી કહ્યું છે ગુરુ બહુમાનો મોક્ષો, ગુરુ પ્રત્યે બહુમાન ભાવ, આદર ભાવ એ મોક્ષનું અનન્ય કારણ છે. બીજું ગમે એટલું જીવનમાં હોય, તપ હોય, જપ હોય, જ્ઞાન હોય, પણ જો ગુરુ પ્રત્યે બહુમાન ન હોય, અહોભાવ ન હોય તો મોક્ષ શક્ય બનતો નથી. બાકીના બધા મીંડા છે. ગુરુ પ્રત્યે અહોભાવ, બહુમાન ભાવ એ એકડો છે એમ કહ્યું છે. તો જેવી આપણે હૃદયમાં ભારો ભાર, બહુમાન, અહોભાવ હોવો જોઈએ. અને અહોભાવ હોય ને જ્યાં ત્યારે ઓટોમેટિક પછી એને અનુરૂપ વંદન વગેરે કરવાનું મન થઈ જાય. એવા સાવકો થયા છે અમદાવાદની અંદર કે પોતાના ઉપકારી ગુરુ મહારાજ આખા અમદાવાદમાં કોઈ પણ ખૂણે હોય, ભલે 10-15 કિલોમીટર દૂર હોય, અમદાવાદનું મેગા સિટી, ત્યાં પણ એકવાર જઈને પછી રાતના વ્રત પછી કરે. સવારના પોરમાં ગુરુ મહારાજ હિમાંશુરી મહાતપસ્વી ગયા. તો એ જ્યાં પણ અમદાવાદના કોઈ પણ ખૂણે તો ત્યાં જઈ કરીને એકવાર સવારના વંદન કરી આવે, પછી મોઢાના કંઈ પણ નાખે. આવા સંકલ્પવાળા આપણું શાળકો આ કાળમાં થયા છે. એક શાળક એવા થયા પોતાના ઉપકારી ગુરુમાં ચોમાસું હતો ખંભાતમાં. તો અમદાવાદથી ખંભાત રોજ વ્યાખ્યાન સાંભળવા જાય. બોલો, ડેલી અમદાવાદથી ખંભાત
બિફોર વ્યાખ્યાન તમે પેલા પહોંચી જાય અને વ્યાખ્યાન શ્રવણ કરી વતનની ઘરે પછી પોતાના બીજા કામો ઘરે આવા દાખલાઓ આ કાળમાં પણ વિદ્યમાન છે. એમાંથી કંઈ પ્રેરણા લેજો અને વિચાર કરજો. ચોથું આવશ્યક છે પ્રતિક્રમણ. બરોબર, પ્રતિક્રમણ એટલે પાછા હટવું. ક્રમ એટલે ચાલવું અથવા ફરવું કે હટવું, અને પ્રતિ એનો અર્થ ક્યારેક સામે પણ થાય, ક્યારેક પાછા પણ થાય. અહીંયા પાછા હટવાની વાત છે. જે અજ્ઞાન અવસ્થામાં પ્રમાદને કારણે જીવ આજ્ઞાનું અતિક્રમણ એટલે ઉલ્લંઘન થયું હોય તો હવે સવારે અને સાંજે દિવસ કે રાત દરમિયાન કઈ બાબતોમાં અતિક્રમણ થયું, ભૂલો થઈ, દોષો થયા એને યાદ કરી એનો પશ્ચાતાપ કરો, એની ક્ષમા યાચના કરવી, ઔષધ વગેરે દ્વારા એ પાપોને કમાવાનો પુરુષાર્થ કરો, એને કહેવાય છે પ્રતિક્રમણ. બધું આવશ્યક છે. હકીકતમાં આપણે સાંજે કરીએ છીએ ને, જાઓ છો કે પ્રતિક્રમણ કરવા, વાત ભલે ખોટી નથી પણ હકીકતમાં મૂળ શબ્દ શું હતો? આવશ્યક કરવા. પણ 6 આવશ્યકમાં સાંજે પ્રતિક્રમણ એ મુખ્ય છે. પણ પ્રતિક્રમણથી પહેલાના 3 આવશ્યકો એની પૂર્વ તૈયારી રૂપે છે. ઘણીવાર આપણે પર્યુષણના વ્યાખ્યાનમાં જ્યારે છણાવટ કરવામાં આવે ત્યારે આ 6 આવશ્યકને ઓપરેશનની સાથે જ રખવામાં આવતું હોય છે. પેટમાં ગાંઠ હોય ડૉક્ટર ઓપરેશન કરાવવાનું કે ઓપરેશનની પહેલાં પૂર્વ તૈયારી રૂપે પહેલાં સિરિયસ ઓપરેશન હોય તો તમારી સંમતિ લઈ લે, સહી લઈ લે કે ભાઈ અમારી જવાબદારી કોઈ ફેલ ઓપરેશન જાય તો છે જોગવી. અને તમને બધાના કાળમાં ક્લોરોફોર્મ સુગાડવામાં આવે. આજે ઇન્જેક્શન આપીને અમુકમાં ખોટું કરી નાખવામાં આવે અને તમે એકદમ શાંત સરેન્ડર થઈ જાઓ, ડૉક્ટર સમર્પિત થઈ જાઓ તો પછી ઓપરેશન શક્ય બને. જો આમાં હલવા લાગો તો ઓપરેશન શક્ય ન બને. એટલે સામાયિક એટલે ક્ષમતામાં પહેલાં ધીર થાવ. પછી બીજા નંબરમાં ઉપકારી એવા ડૉક્ટરનો પણ આભારમાં ધન્યવાદ આપો, ડૉક્ટરનું વખાણ કરો. ડૉક્ટર સાહેબ તમારું નામ ખૂબ સાંભળ્યું છે, બહુ તમે યશનામી છો હો, તો પ્લીઝ જરા મારું પણ આ ઓપરેશન દ્વારા કાર્ય કરી આપજો ને એમ વિનંતી કરો, વખાણ કરો. એ રીતે અહીંયા ઉપકારી દેવ અને ગુરુ ભગવાન ડૉક્ટરના વખાણ કરો ને પેલો કમ્પાઉન્ડર હતો જરા એને મસ્કો મારો ને થોડો જરા ડ્રેસિંગ બેસિંગ બરાબર કરી આપે. એટલે એ રીતે અહીંયા દેવ અને ગુરુ ભગવાન એ ડૉક્ટરના સ્થાને સમજી લો અને ગુરુ ભગવતને કમ્પાઉન્ડરના કાર્ય સમજી લો. એ બંનેને વંદન. એ રીતે બીજા 2 આવશ્યક. તો 3 આવશ્યક પૂર્વ તૈયારી. એ સિવાય પણ પેટ શુદ્ધિ કરાવે, એનીમાં આપીને પેટ સાફ વગેરે કરાવે, પછી ઓપરેશન કરાવે. તો આ 3 આવશ્યક જે છે એ તૈયારી સ્વરૂપે છે. ચોથું આવશ્યક પ્રતિક્રમણ એ ઓપરેશનની જગ્યાએ છે. હવે ગાંઠ કાઢવાની છે તો એ શ્રાવકના સંલગ્ન સહિત 12 વ્રતો, એમાં ભલે વ્રતો લીધા હોય કે ન લઈ શકતા ઓછા વત્તા વ્રતો લીધા હોય તો પણ આ વ્રતોથી વિપરીત જે કાંઈ આચરણ થયું હોય તો એને યાદ કરી દરેક વ્રતના 5 અતિચારોનું મુખ્યત્વે યાદ કરી અને ક્ષમા યાચના કરવાની હોય પશ્ચાતાપૂર્વક. એ ચોથું આવશ્યક છે પ્રતિક્રમણ. જો દુનિયા તો શું કહે છે? આગે બઢો, આગે બઢો. એક શાસ્ત્ર શું શીખવાડે છે? પીછે હટો, પીછે લौटो, अपने घर पे. રસ્તો ભૂલી ગયા હો, ક્યાંક આડી ચડી ગયા ગાડી તો પછી આગળ ચાલુ રાખવાની કે આટલું ચાલે, હવે ક્યાં પાછા ફરીએ, ચાલવાનું જે થવાનું થાય. કહેવત છે કે ગામ ન ફરે ગાડું ફરે. ગાડાને પાછું વળ પણ ઉદ્દેશ રસ્તે ગાડું ગયું હોય તો ગાડી ગઈ હોય તો ગામ કંઈ ફરીને તમારી સામે નહીં આવી શકે. એ રીતે પ્રતિક્રમણ એટલે પાછળ હટવાની પ્રક્રિયા. પરભાવમાંથી સ્વભાવ દશામાં, ઉદ્ગલ ભાવમાંથી આત્મભાવમાં આવા પાછા ફરવાની પ્રક્રિયા, એનું નામ છે પ્રતિક્રમણ. તો વ્યવહારથી પ્રતિક્રમણ સવારને સાંજ 2 ટાઈમ કર્યા છે. દેશિક અને રાઈ પ્રતિક્રમણ. પક્ષીના 15 દિવસે પાક્ષિક, 4 મહિને ચોમાસી અને 12 મહિને સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરાય. જેમ તમારા ઘરમાં પણ કચરો આવતો હોય બારી બારણામાંથી તો દિવસમાં 2 ટાઈમ લગભગ કાઢો ને, સફાઈ કરો. અને વળી મોટા દિવસો આવે, દિવાળી જેવા આવી રહ્યા છે ત્યારે તો 12 મહિનાનું બધું જ કરશો, સાફ કરશો. પછી ભલે ઓલા ઝાડા આવી જાય તો અંદર કરોડિયા ત્યાં ઝેણા પાડવી જોઈએ. પહેલેથી કરોડિયા ઘેર થાય નહીં, એની શુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. તો એ રીતે દૈશિક રાઈ પ્રતિક્રમણ અને ટોટલ 5 પ્રતિક્રમણ. સાદી ગમે એટલા બીમાર હોય, થાકેલા હોય, યાર આમ તોય પણ કમર છેવટે સૂતા બળગર હોય, બીમાર હોય, બેસી ન શકાતો હોય કે હોસ્પિટલમાં કદાચ હોય તો લેકીલીને પણ પ્રતિક્રમણ તો અવશ્ય કરવાનું કે સાંભળવાનું જ. બિલકુલ કમ્પલસરી 100% એમાં જરા પણ અપવાદ નથી. તમને કોઈ કહેનાર કે પૂછનાર છે નહીં. હવે આજકાલ દિવસે પ્રતિક્રમણ કરનારાની સંખ્યા દરેક સંઘોમાં ઘટતી જાય છે. કારણ કે નાની ઉંમરમાં બાળકોને સૂત્રો શીખવાડવામાં આવતા નથી મોટે ભાગે.
સંજોગો પણ કંઈક એવા છે, કંઈક આપણો પોતાનો પ્રમાણ છે. તમારે ઘરે જાતે શીખવાડવું જોઈએ. પાઠશાળાનો ટાઈમ સેટ ન થતો હોય તો કાકા કે દાદી હોય એમને પોતે પણ થોડો સમય ફાળવી કરી બાળકોને પહેલેથી સામાયિક પ્રતિક્રમણ આજનો સૂત્રો શીખવવા જોઈએ. ચૈત્યબંધન વિધિના સૂત્રો, ગુરુબંધન વિધિના સૂત્રો. આજે મોટી ઉંમર થાય તો એ ગુરુબંધન નથી આવડે, ખાલી ઈચ્છાને અંગૂઠી નાનકડા બે સૂત્રો એ બહુ થોડાને આવડે, બાકી એકબીજાને સામે બોલા જવું પડે. એટલે કેટલી શોચનીય આ વાત કહેવાય. તો આ પ્રતિક્રમણ બરોબર. અને ત્યાર પછી આવે છે પાંચમું આયોત્સર્ગ, પાંચમું આવશ્યક. હા, તો દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ અથવા વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ સવાર સાંજ બે ટાઈમ થાય. ભાવ પ્રતિક્રમણ કહો એ નિશ્ચય કે પારમાર્થિક પ્રતિક્રમણ શું છે? જેવી ભૂલ થઈ ખ્યાલ આવ્યો એટલે તેનો પશ્ચાતાપ કરો, માફી માંગવી, જ્યાં ત્યાં હિરિયાળો કરી લો. દાખલા તરીકે કાજુ કાઢતા કલેવર નીકળ્યા, બનવા એવું છે કે આપણા પગ નીચે ક્યારેક રીતે આવી ગયેલા છે, તો તરત એનો હૃદયમાં પશ્ચાતાપ કરો અને શક્ય તો ત્યાં ત્યાં હિરિયાળી કરી લો. પ્રતિક્રમણ તો સાંજે ભલે થાય, ત્યાં સુધી પણ આયુષ્યના શું ભરોસા, પછી તો હાર્ટ ફેલ થઈ શકે છે. માટે એવો ખ્યાલ આવ્યો કે કેવી મરી ગઈ કે બીજું કંઈ જીવ જંતુ ચકડાઈ ગયું, કંઈ પણ મૂકી ભૂલ થઈ, ક્યાંક રાગ ભાવ થયો, ક્યાંક મોહ ભાવ થયો, ગુસ્સો ક્રોધ આવી ગયો કોકના ઉપર, એવો ભૂલ થાય દેખો ત્યાં ઠાર. જ્યારે ઓલા શું કે તોફાનો ચાલતા હોય શૂટ એટ સાઇડ, ત્યાં દેખો ત્યાં ઠારના હુકમ છોડે ને સરકાર મંજૂરી આપી દે. એવી રીતે જેવો દોષ દેખાય ત્યાં ને ત્યાં ખતમ કરો. હા, જો ચા ડાઘ પડી જાય, ચાનો કે કોઈ પણ એવો તરત ન કાઢો, તો પછી ધીરે ધીરે એવું ઘર કરી જાય, પછી તમે સાબુ લગાડો તોય પણ નીકળે, એ કપડું ફાટી જાય પણ એ ડાઘ ઘણી વાર જાય નહીં. એટલે દોષોને પણ લાંબા સમય સુધી પેન્ડિંગ ન રાખો. આપણે આલો તો લઈશું, પછી 12 મહિને લેશું છે કે એમ નહીં. જેવું ભૂલ થઈ તરત ગુરુ મહારાજ જો હાજર હોય તો જણાવી દેવાનું પશ્ચાતાપ સાથે. ગુરુ મહારાજ ન હોય તો ભગવાન સાક્ષીએ પણ પશ્ચાતાપ કરી અને માફી માંગવાની. અને હિરિયા વિરાજ નથી હોય તો હિરિયા પશ્ચાતાપથી કરવાની. અને બીજું કોઈ પાપ થયું હોય તો પણ ઈચ્છાની ટુકડો માગી કરી અને એ પાપથી પોતાની જાતને કંઈક દંડ કરી દેવો સ્વેચ્છાએ. જેવી ભૂલ તમને જે યોગ્ય લાગે, ઉપવાસ, આંબી લેખાટું, ખમાસણા આપવાના, કંઈ પણ પોતાની જાતને સ્વેચ્છાએ ગુરુ મહારાજ ગુરુ મહારાજ પાસેથી લેવાનું ન હોય તો સ્વેચ્છાએ પોતે પણ કંઈક ને કંઈક યથાશક્તિ પ્રાયશ્ચિત કરી લેવાનો. તો આ કહેવાશે ભાવ પ્રતિક્રમણ. બરોબર. નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ, વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ કરવાનું. ટાઈમ અનુકૂળ નહોતો, ઘણા સૂત્રો નથી આવડતા અથવા ટાઈમ ચેક નથી થતો, તો છેલ્લે ભાવ પ્રતિક્રમણ તો કરો. તો તમે દુકાનમાં કરી શકો અને ઘરે કરી શકો અને બજાર ક્યાંય પણ કરી શકો. બસમાં હાલતા ચાલતા ટાઈમમાં ક્યાંય પણ જેવું કોઈ ભૂલ થઈ, મનમાં કોઈ ખરાબ ખોટો વિચાર આવી ગયો, તરત ત્યાં ઈચ્છા વિક્રમ, તરત તન મનને આ જાપમાં લગાડી દો, કોઈ પણ નૌકાર મંત્ર જાપ વગેરેમાં જોડી દો. એ રીતેનું ભાવ પ્રતિક્રમણ તો તરત દરેકે કરતા દેવું જોઈએ. એ સિવાય આ દોષો છૂટાશે નહીં. તો આ પ્રતિક્રમણ પછી પાંચમું છે કાયોત્સર્ગ અથવા કાયુસર્ગ. ઘણી વાર એવું હોય ઓપરેશન કર્યા પછી પણ કંઈક કસ રહી જાય, કાંટો કાઢી લીધો, ત્યાં કસ રહી ગયો તો વળી આગળ જતાં એમાંથી ખોટું સ્વરૂપ પકડે. એટલે પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે ઉપયોગ ન રહ્યો હોય, મન ત્યાં ભૂતકાળ કે બહિષ્કાળ ચાલી ગયું હોય, સૂત્રો એને બોલાઈ ગયા હોય, તો પછી જોઈએ એવી શુદ્ધિ ન થાય. તો એની શુદ્ધિને માટે ઉત્તરીકરણ વગેરે સૂત્ર દ્વારા પાછું પાંચમું આવશ્યક કરવાનું. આવશ્યક એટલે કાયોત્સર્ગ, કાયા વત્તા ઉત્સર્ગ. કાયા એટલે શરીર, ઉત્સર્ગ એટલે ત્યાગ. એટલે શરીર ભાવનો ત્યાગ કરી આત્મભાવમાં સ્થિર થવાનો પ્રયત્ન કરો. શરીર એકદમ આમ લૂસ મૂકી દેવાનું, ઊભા આખું ઢળેલી હોય. અને પહેલાના કાળમાં તો શ્વાસોશ્વાસ ઉપર લક્ષ્ય રાખવાનો હતો. પછી શ્વાસોશ્વાસ 27 શ્વાસોશ્વાસ 108 શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણે, સંવત્સરી હતો 1008 શ્વાસોશ્વાસ પ્રમાણે. ત્યાં સુધી શ્વાસો ઉપર લક્ષ્ય રાખી ગણતરી બનતી કરે અને શરીરને એકદમ ઢીલું મૂકી દેવાનું. વર્તમાન કાળમાં પૂર્વાચાર્ય ભગવંતોને ફેરફાર કરવા લાગ્યું હશે, એટલે લોગસ કે છેવટે નૌકાર એ કાયુસર્ગમાં જોડ્યો. તો એ રીતે લોગસ કે નૌકારમાં ચિત્રને જોડી કરી અને કાયોત્સર્ગ કરવા થઈ. જે કાંઈ દોષો પ્રતિક્રમણ દ્વારા શુદ્ધ નથી શક્યા હોય ઉપયોગના અભાવને કારણે, ચંચળ ચિત્તના કારણે, તો વળી એની વિશેષ શુદ્ધિ માટે આ પાંચમું બતાવ્યું કાયોત્સર્ગ. અને ડૉક્ટર પર ઓપરેશન કર્યા પછી શું કરે? ડ્રેસિંગ કરે, પાટાપિંડી, ટાંકા આપે, મલમપટ્ટી કરે, પાટાપિંડી કરે એટલે કરે. તો આ કાયોત્સર્ગ એ આ પાટાપિંડી કે મલમપટ્ટીના સ્થાને છે. અને ડૉક્ટર કે વૈદ હોય અને ભલામણ કરે હવેથી તમારી જિંદગીમાં ક્યારે પણ
ખટાશ ખાવી નહીં, તીખું ખાવું નહીં, ભારે ખોરાક ખાવો નહીં, જેવો રોગ એ પ્રમાણે ભલામણ કરે એ રીતે અહીંયા પણ જે પાપોની આપણે શુદ્ધિ કરી પ્રતિક્રમણ જે કાલસર્ગ દ્વારા વળી પાછા ફરીથી એ પાપોનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે યથાશક્તિ શુભ સંકલ્પ કરવો. સવાર હોય તો જેવું તમારી શક્તિ ઉપવાસ આવીને કાપલું બેઠું કે છેવટે નવકાશીનું પચકા, અને સાંજ હોય તો છેવટે ચોવિયાર અથવા દેવિયાર, અને દવા લેવી પડે એમ હોય તો છેવટે દુવિયારનું પણ પચખાણ જરૂર લેવું. બરોબર? આ વ્યવહારથી પચખાણ થયું, નિશ્ચયથી કે પચખાણ એટલે જીવનમાં બીજા પણ પાપો જે થતા હોય એમાંથી યથાશક્તિ સંપૂર્ણ નથી છોડી શકતા, જેટલું શક્ય હોય એટલે અંશે એ પાપોનો ત્યાગ કરવા માટેના સંકલ્પ કરવા, અભિગ્રહ લેવા, પ્રતિજ્ઞા લેવી, તો એ કહેવાય ભાવથી પચખાણ. બરાબર? પાપો ન કરવાનો સંકલ્પ યથાશક્તિ. તો આ રીતે આ 6 આવશ્યક એ સવાર સાંજ પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપે અથવા છેવટે ભાવથી જે પ્રમાણે જેવું ભૂલ થાય તરત, અને હંમેશા ક્ષમતામાં રહેવું, ભગવાનની ભક્તિ જાપ વગેરે નામસ્મરણ સતત કરી શકાય, ગુરુ તત્વને વંદન અને અહોભાવ, અને પ્રતિક્રમણમાં ભૂલ થાય તરત સમાયાજના મિચ્છામિ દુક્કડ પશ્ચાતાપ, અને જ્યારે સમય મળે કાઉસંગનો કોઈ 12 વર્ષનો પ્રતિક્રમણ સિવાયના સમયમાં પણ એવા પણ સાધકો હોય છે. એક મહાત્મા આચાર્ય ભગવત છે રવિશંકર કસોરી મહારાજ રોજ રાત્રે 2:30 વાગે ઉઠી જાય, લગભગ 9 પરનો સરવાળો કેટલા થાય 300 ને કંઈક 46 એટલા લોગસનો કાવશક કરી 1008 અમાસમાં રોજ ઊભા 1008 અમાસ, 108 નહીં, 1008 અમાસ 346 લોગસનો ઊભા આવશ્યક કરી. એ રીતે પણ જ્યારે અનુકૂળતા જેટલી હોય એ પ્રમાણે ઔષધને વધારવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. ઔષધ અધિકો વધાર્યો ન હોય, એનો અર્થ એ કરતા પણ થાય. અને પચખાણ નાનકડું પણ પચખાણ લેવાથી કેવા ચમત્કારી ફાયદાઓ થયા છે એના અનેક દાખલાઓ શાસ્ત્રમાં વિદ્યમાન છે. કુંભારની ટાળનું દર્શન કર્યા વિના મોઢામાં કંઈ લાભ નહીં, મસ્કરીમાં આવી પ્રતિજ્ઞા લીધી તો એ કેટલો લાભ થઈ ગયો. તમે સુપ્રસિદ્ધ દાખલો છે પેલો વણકર દારૂડીઓ અખંડ ટેવે ને ગુરુબાની ગાંઠ છોડવાની, અંદોરાની ગાંઠ છોડી એમાં ખાલી નમો રીતાનું બોલું, પછી તારે જે કર તું જાણે. એમાંય પણ ગાંઠની મડાગાંઠ બની ગઈ, પણ નિયમ ન તોડ્યો તો કપરની યક્ષ બન્યો શત્રુંજય ગિરિરાજનો. આ બીજા પણ અનેક દ્રષ્ટાંતો છે. માછલીમાર હતો, પહેલી માછલી હતું, સંપૂર્ણ છોડી શકતો નથી, તો ઝાડમાં જે પહેલી માછલી આવે ને એને જરાક નિશાની કરી દેવાની ગઈ, એને છોડી દેવાની. કુદરતું કરવું, કસોટી થઈ, ઘડી એ જ માછલી આવે, બીજી કોઈ માછલી કદાચ દેવતાએ પરીક્ષા કરી હોય તો એ મક્કમ રહ્યો, પણ એ માછલીને પણ અભયદાન જ આપ્યું, અને એનાથી પણ એનો ઘણો આત્મવિકાસ આગળ થઈ ગયો છે. આવા નાના કાગડાનું માંસ ન ખાવું, કે અજાણ્યું ફળ ન ખાવું, કોઈના ઉપર પ્રહાર કરવો તો 7 કલાક પથ્થર હટવું, આવા નાના નિયમો જે પણ લઈને પાડ્યા તો આગળ વધી ગયા. ઘણા દાખલાઓ છે. તો આ રીતે આ 6 આવશ્યક, બરોબર, એમાં જેટલી આપણા જીવનમાં કચાશ હોય એની પૂર્તિ કરવાનો લક્ષ્ય રાખજો. અને ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. છેલ્લો આપણો છે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર, જેની અંદર શું છે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ભગવાન મહાવીર સ્વામી અંતિમ જે 16 પ્રહરની દેશના 48 કલાકની નોન સ્ટોપ દિવસ રાત દેશના જે 14 અને અમાસ દિવાળી ચાલી એનો કેટલો સારાંશ બધો નહીં. આમ તો 55 અધ્યાયનો પુણ્યના વિપાકના, 55 અધ્યાયનો પાપના વિપાક એટલે ફળ કેવો આવે વિના, એટલે 110 અધ્યાયનો હેતુ વિછેદ પામ્યા, અને બીજા 36 અપૃષ્ઠ વ્યાકરણ, કોઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો ન હોય સ્વયં છતાં ભગવાને જે ઉપદેશ આપ્યો હોય એવા 36 અધ્યાયનો, એ અત્યારે વર્તમાન કાળમાં 36 અધ્યાયનો એ મળે છે. તો ઘણી ઠેકાણે દિવાળી આવે એટલે 5-7 દિવસ સુધી આ ઉત્તરાધ્યાયન સૂત્રના 36 અધ્યાયનો એનો સારાંશ લેવામાં આવતો હોય છે. આપણો અત્યારે આ 45 આગમ ચાલી છે શ્રેણી, એ શક્ય નથી બન્યું, પણ આજે સંક્ષેપમાં માત્ર આપણે 36 અધ્યાયનું નામ જાણી લઈએ અને એક લીટીમાં એનો વિષય જાણીએ તોય ઘણું છે. બાકી જ્યારે થોડું વિગતવાર સમજવું હોય તો અમારે 3 વર્ષ પહેલાં 40 ગામમાં એક બેનની દીક્ષા હતી, પ્રસંગે અમારે કામ થયું હતું. દીક્ષાવાળી દીક્ષા યોગોદ્વન પ્રસંગે લગભગ 40 દિવસ
એ વખતે રોજ ઉત્તરાર્ધ સૂત્રનું એક અધ્યાય એના ઉપર વ્યાખ્યાન હોય એટલે 36 પ્રવચનો સાંભળવા હોય તો પણ અત્યારે ઉપલબ્ધ છે, બરોબર, એની લિંક ઉપલબ્ધ છે. પણ અત્યારે આપણે સમય અનુસારે સંક્ષિપ્તમાં માત્ર થોડી વારમાં એ 36 અધ્યાયનો એનો સાર વિચારીએ. આવતીકાલથી પછી આપણે દિવાળી પર્વના પ્રવચનો પણ જે 8 સ્વપ્ન એનો ફળાલીશ વગેરે પણ વિચારવાનો છે. 16 પ્રાણ દેશના કેમ આપણે તો એમાં થોડો પ્રશ્ન છે, થોડો પ્રશ્ન એક્ઝામ કઈ રીતે શક્ય બન્યું હશે, કેટલા વાગે કર્યું હશે ને, એટલે 16 પ્રાણ દેશના કેમ આપે? એમ તો 6 પ્રાણનું જ હોય. અપવાદ હોય ને, અને તીર્થંકર ભગવાન છે એને માટે કોઈ પ્રતિબંધ ન હોય. સામાન્ય સંજોગોમાં એ સવારનો પહેલો કરો અને દિવસ કથો પર 2 પ્રાણ દેશના આપતા હોય. પણ હવે જ્યારે આયુષ્ય પૂરું થઈ રહ્યું છે અને બાકી તો છે ને તીર્થંકર ભગવાનનો જે આચરણ હોય ને એ કેવળ નથી, જે પ્રમાણે જણાતું હોય યોગ્ય એ પ્રમાણે એની પાછી ઈચ્છા પણ ન હોય, પ્રશસ્ત પણ ઈચ્છા ન હોય, પણ થાય ઓટોમેટિક થઈ જાય. એમના તીર્થંકર નામ કર્મના ખપા ખપાવાના બાકી હશે અને દેશના આપ્યા વગર ખપે નહીં, અને ખપે નહીં તો મોક્ષ થાય નહીં. આયુષ્ય કર્મ પૂરું થવા આવી રહ્યું છે તો બીજા કેટલાક આવા હશે કર્મના નાની બાકી. એ રીતે એ ભગવાને દેશને આપી અથવા અપાઈ ગઈ. આપણે આપી તો શું ભાષામાં કહીએ છીએ, બાકી કુદરતી રીતે ભવિષ્ય પ્રમાણે એ 16 પ્રાણી દેશના અપાઈ ગઈ. આપણા એટલા પુણ્ય ભાગ્યનો જે કહું છે. તો એમાં 36 અધ્યાયમાં સૌથી પહેલું અધ્યાય કયું હશે ખબર છે ને? પહેલું અધ્યાય કયું છે? વિનય. ધર્મનું મૂળ શું ભાઈ? વિનય. હા, ધર્મનું મૂળ વિનય. તો કઈ રીતે વિનય સાચવવો જોઈએ? શિષ્ય હોય, ગુરુ ગુરુણીનો, અને તમારા યથાયોગ્ય તમે તમારે જ સમજી લો કે સંતાનોએ વડીલો અંગેનો પણ યથાયોગ્ય વિનય કઈ રીતે સાચવવો જોઈએ. વિનીત આત્મા કેવો હોય, અવિનીત આત્મા કેવો હોય, અવિનયના કેવા કટુ ફળો, વિનયના કેવા સુંદર ફળો, દ્રષ્ટાંતો સહિત વિગતવાર આ પહેલા વિનય અધ્યાયમાં, વિનય સમાધિ અધ્યાયમાં બતાવ્યું છે. 48 ગાથાઓ, આ ટોટલ લગભગ 2000 ગાથાઓ છે. આખા ઉત્તરાર્ધ સૂત્રની 2000 ગાથાઓ છે. એના ઉપર પણ અલગ અલગ ઘણી ટીકાઓ છે. એમાં અચલ ગચ્છના કીર્તિ વલ્લભ ઘણી એમણે પણ 8265 શ્લોક પ્રમાણ ટીકા સંસ્કૃતમાં રચેલી છે ઉત્તરાર્ધ સૂત્ર ઉપર. બધા બધું મળીને કુલ 1,16,000 અને 608 શ્લોક પ્રમાણ સાહિત્ય આ ઉત્તરાર્ધ સૂત્ર લગતું બધી વિવિધ ટીકાઓ ભાષ્ય બધું મળી કરીને અત્યારે ઉપલબ્ધ છે. વાણી વેતાર શાંતિ સૂર્યએ પણ મોટી ટીકાઓ રચી છે. ઘણા દ્રષ્ટાંતો પણ આની અંદર છે. અને સાધુ સાધી ભગવંતોને દીક્ષા પછી વળી દીક્ષા માટે તો આવશ્યક સૂત્ર અને રસોઈકારી બેના જોગ થાય, પણ ત્યાર પછી બાકીના અંગો ભણવા માટે સૌથી પહેલા યોગ જોગ કે યોગોદ્વાન કરવાના હોય તો એ ઉત્તરાર્ધ સૂત્રના જ કરાવવામાં આવે છે. તો એમાં આઘાડ યોગ, આઘાડ એટલે વચ્ચેથી નીકળાયા નહીં, ગમે એવા સંજોગોમાં પણ વચ્ચેથી નીકળાય નહીં. જો વચ્ચેથી નીકળ્યા તો પછી આખી જિંદગીમાં પછી યોગ થાય જ નહીં. બીજા આગમના પણ ન થાય, ઉત્તરાધન પણ થાય. એટલું મહત્વ છે આ સૂત્રનું. તો પહેલા માસનું સુધીનો દાખલો જે આવે છે ને એના લગભગ કેટલા 3 અધ્યાય સુધી રોજનું એક અધ્યાય. પહેલાની કાળમાં એવો નિયમ હતો કે જે અધ્યાયની જેટલી ગાથા હોય એક દિવસમાં રોકાઈ જાય તો 2 કે 2 જે લાગે ત્યાર પછી જ બીજા અધ્યાયની વિધિ કરાવવામાં આવે. વર્તમાન કાળમાં પહેલે એવું રહ્યું નથી, પણ એ દરેક અધ્યયન થયા ત્યાં સુધી તો યાદ પાવરફુલ હતી. એટલે ઓચિંતું જ્ઞાનાવલી કર્મનો એવો જબ્બર ઉપર થયો કે આખો દિવસ ભૂખી થાકે, એક કથા પણ યાદ રહેતી જ નથી. ઘણા દિવસ કોશિશ કરી પણ નથી રહેતી. ઘણા ઉદયો વિચિત્ર હોય છે. અજ્ઞાન અવસ્થામાં જીવે જ્ઞાનની શિકાર આસાત્તાઓ રાજી થઈ જઈને પણ કરી હોય અને એવા ચિકના નિકાચિત કરવા બંધાયા હોય એ ઉદયમાં આવે અને એકાએક બધું ઠપ થઈ જાય. ઘણા લોકો મારી પાસે આવે, મારા સાહેબ પહેલાં બધું બરાબર થતું હતું, હવે એક એકાટું પણ થતું નથી. અથવા જ્ઞાન જરાય પહેલાં ઘણું યાદ રહેતું હતું, હવે બધું ભૂલાયું અને હવે ગાથા પણ યાદ રહેતું નથી. એનું કારણ એ જ્ઞાનાવલીય કર્મ ઉંમર ભલે નિમિત્ત બને એમાં, પણ મુખ્યત્વે તો જ્ઞાનાવલીય કર્મનો એકાંત થયેલો જબ્બર ઉદય એને ખપાવવા માટે જ્ઞાન પંચમીની આરાધનાના દિવસો નજીકમાં આવી રહ્યા છે. બરોબર. એ સિવાય પણ રોજ નામનો જાપ કરવો જોઈએ. ઓમ રીમ નમો નાણસ્ય, ઓમ ઐમ નમઃ સરસ્વતી માતાનો જાપ, અને જ્ઞાનીઓની ભક્તિ કરવી જોઈએ. અને જ્ઞાન કે આગમ લખાવવા જોઈએ, જ્યાં લખાતા હોય ત્યાં આર્થિક સહયોગ આપવો જોઈએ વગેરે વગેરે. તો હા, વિનય અધ્યયન પહેલું. હા, પછી ગુરુ માલિકે કહ્યું કે યાદ નથી રહેતું, હવે એમ કર. હવે જો
આગાઢ યોગ છે, વચ્ચેથી નીકળાય નહીં અને જ્યાં સુધી આવડે નહીં, યાદ ન રહે ત્યાં આગળ પણ વધાય નહીં. હવે કરવો શું? ગુરુ મહારાજે કહ્યું કે એમ કર, બધા આ ગુણો સાર એને કંઈક વાક્યમાં આપી દઉં છું. અત્યારે એ ગો જ્યાં સુધી કર્મનો ક્ષયક્ષમ ન થાય ત્યાં સુધી માં ઋષ માં તુષ, માં એટલે નહીં બકર બકર બકર, માં એટલે ના, ઋષ એટલે રોષ, રોષ એટલે ક્રોધ, કોઈના ઉપર ક્રોધ કરવો નહીં. માં તુષ, તુષ એટલે અહીંયા રાગ, કોઈના ઉપર રાગ પણ કરવો નહીં, કોઈના ઉપર દ્વેષ પણ કરવો નહીં. બધા આગળ સારામાં આવી ગયો કે આવી ગયો, પણ આટલું પણ યાદ નથી રહેતું. એવો કર્મ વળે હશે. માં ઋષ માં તુષ માં તુષ માસ્તુષ માસ્તુષ માસ્તુ થઈ જાય છે. નામ છપાઈ ગયું માસ્તુષ મુનિ, બરોબર? એટલું યાદ નથી રહેતું કે એનો હાર્દ આત્મસાત થઈ ગયો જીવનમાં. કોઈ વખાણે તો ભૂલાતા નથી, કોઈ વખોડે આ કેવો નખોડ છે આટલું યાદ નથી રહેતું. થપ્પો આપે તોય પણ નારાયણ થતા નથી. પોતાના કર્મનો જ ઉડે વિચારી અને પશ્ચાતાપ કરે છે અને ગુરુ આજ્ઞાને શિરોમાન્ય કરી આંબિલ પૂર્વક ગોખવાનું ચાલ્યું 12 વર્ષ. કર્મે મચક ના આપી, એમને પણ મચક ના આપી અને છેલ્લે 12 વર્ષની અંતે કેવળ નથી કે સીધું ડાયરેક્ટ. તો આ વિનયનો પ્રભાવ છે. ચાલો બીજું અધ્યયન છે પરિસહ જય અધ્યયન. પરિસહ સહન કરવા યોગ્ય એવા કેટલા પરિસો બતાવ્યા છે? ટોટલ 22 પ્રકારના પરિસો. એમાંથી બે ચારના નામ બોલશો? બરાબર, તમે બોલો બે ચાર પરિસોના નામ. નહીં બોલશો? કોણ બોલશે બે ચાર પરિસોના નામ? શીત અને ઠંડી, ઠંડી ને ગરમી સહન કરવી. પછી પછી ભૂખ, સુધા એટલે ભૂખ અને તરસ. બે ચાર થઈ ગયા. ડાંસ, મચ્છર વગેરે. એમાં 22માંથી લગભગ 3 પરિસો અનુકૂળ પરિસો, બાકીના પ્રતિકૂળ છે. પ્રતિકૂળમાં ટકવું હજી સહેલું હોય, અનુકૂળમાં લપસીને જેવું અઘરું હોય. એમાં એક છે પ્રજ્ઞા પરિસો. પ્રજ્ઞાને પ્રખર બુદ્ધિ મળ્યો જોરદાર, એકવાર ગોપોને લાંચો યાદ રહી જતું હોય, એના વખાણ કરે ત્યાં અહંકાર ન થાય તો પરિષદ જીતો કહેવાય, તો હારી ગયો કહેવાય. સત્કાર પરિષદ, જ્યાં જાઓ ત્યાં પુણ્યને ઉડે એવો હોય. બધા સામૈયાઓને થતા હોય ને ખમા ખમા થતી હોય, ત્યાં પણ અહંકાર ન આવે, જાગ્રત રહેવું. સત્કાર પરિષદને જીતો કહેવાય. તો અપમાન કરે તો નારાજ થવું ને, કોઈ સત્કાર કરે તો ફૂલાઈ ન જવું. અને ત્રીજો છે સ્ત્રી પરિષદ, બરોબર? સામેથી કોઈ આમંત્રણ આપે તો પણ ચલિત ન થવું. આ 3 અનુકૂળ પરિષદો, એમાં ટકવું વધારે અઘરું છે. બાકીના છે 19 પ્રતિકૂળ પરિષદો. કુવા, પીવાસા, સિંહ, ઉત્તમ, કલસા, અચેલ પરિષદ, વસ્ત્ર ન મળે વગેરે ઓછા મળે. આ કાળમાં તો બહુ નથી રહ્યો, આવું ઘણા પરિષદો ઓછા થઈ ગયા. તમે બધા ખમા ખમા કરતા હો, પણ મહાપુરુષો પૂર્વના ગમે એવા ડાંસ, મચ્છર હોય તો સહન કરતા વગેરે. ઠંડી ગરમી શિયાળામાં જાણી બુજીને ઠંડીને વધુ લાગે એટલું સહન કરે. ઉનાળામાં જાણી બુજીને આતાપને તરકાની વગેરે વગેરે. કોઈ આક્રોશ કરે, ગમે એવા અપમાન કરે, કટુ વચનો કહે તો ક્ષમતા રાખવાની. કોઈ તાળન ભેદન છેદન ભેદન કરે, ખૂન કરી નાખે ત્યાં તો પણ ક્ષમતા જ રાખવાની. એ વધબંધન, વધ પરિષદ જીતો કહેવાય, આક્રોશ પરિષદ જીતો કહેવાય વગેરે વગેરે. એવા 22 પ્રકારના પરિષદો દરેકના ઉપર દૃષ્ટાંત આપેલા છે. કે સાધુઓનો સમુદાય આખો લગભગ 500 મિનિટમાં સાધુ જતા હતા અને સખત ગરમીના દિવસો, તરસ ખૂબ લાગેલી છે, રસ્તો ભૂલી ગયા હશે, ગામ દૂર છે, સખત તરસ. બાજુમાં તળાવ આવ્યો, તળાવનું પાણી ગરમી તડકાને કારણે અચિત મહિનું અવધિ જ્ઞાનથી કોઈને જાણવામાં આવ્યું, પણ અત્યારે વરાવનાર કોઈ નથી તો લેવાય નહીં. અડકતા દાન એટલે એમાં બાંધછોડ ન કરી કે ચાલો પછી આપણે પ્રાયશ્ચિત લઈ લઈશું, અત્યારે કટોકટી છે જરા બાંધછોડ કરી લઈએ. એ ન કરવાનું, જાણે જશું ગયું એમ કહીને લઈ ન લીધું પાણી, પ્રાણ થવા દીધા. પણ તો આ તુષા પરિષદ જીત્યો કહેવાય. પાછું એમાં આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય તો પાછું દુર્ગતિ થાય. ક્ષમતા રહેવી જોઈએ. પાછી ક્ષમતાપૂર્વક એનો ત્યાગ કર્યો, પણ એ અચિત પાણી પણ વરાવના નહોતું તો ન લીધું. આવા અલગ અલગ દરેક પરિષદના આવા દાખલાઓ આપ્યા છે. થોડી મને સામદાખલા તરીકે સ્ત્રી પરિષદ, રૂપ પોષાય કેટલા પ્રયત્નો કરે 4 મહિનામાં, કોઈ ચલામાં ન થયા તો સ્ત્રી પરિષદને જીત્યો કહેવાય. આવી રીતે 22 પરિષદના દૃષ્ટાંતો સહિત આમાં કુલ ગાથાઓ તો છે 46 ગાથાઓ છે અને ટીકામાં બધાના દૃષ્ટાંતો આપેલા છે. ત્રીજું છે ચતુરંગીય, એની 20 ગાથા માત્ર છે. ચતુરંગ એટલે 4 અંગ, 4 બાબ તો બહુ દુર્લભ છે. કઈ 4 બાબ બહુ દુર્લભ? તમે ઘણી વાર સાંભળી હશે. સૌથી પહેલા દુર્લભ વસ્તુ કઈ? પૈસા. પહેલા પૈસા, પછી પુત્ર, પત્ની, પરિવાર. શું? એટલે આ તો માનવ દેહ, માનવ સંતાન, સુઈ, જીતવાણીનું શ્રવણ, એના ઉપર શ્રદ્ધા અને એ પ્રમાણેનું આશ્રય માટેનો વિરુદ્ધાસ કરવો. આ ઉત્તરોત્તર 4 વસ્તુઓ દુર્લભ છે.
અનેક દ્રષ્ટાંતો પૂર્વ આમાં એ વર્ણવવામાં આવ્યું છે. મનુષ્ય ભવ દુર્લભતા 10 દ્રષ્ટાંતો દ્વારા આમાં વર્ણવવામાં આવી છે. 8 પ્રકારના હિંડવોનું વર્ણન આ અધ્યયનમાં આવે છે. ત્યાર પછી ચોથા અધ્યયનું નામ છે પ્રમાદ અને અપ્રમાદ. મનુષ્ય જન્મ વગેરે આટલું દુર્લભ છે માટે બારંડ પક્ષીની જેમ અપ્રમત્તપણે રહેવું જોઈએ, આરાધનામાં સાવધાન રહેવું જોઈએ. બારંડ પક્ષી બહુ ઊંચા હોય, મનુષ્યની ભાષા પણ જાણતા હોય, ધડ એક હોય અને લોક માથા 2 હોય, જીવ પણ 2 હોય. આવા દાખલા વિચિત્ર ક્યારેક બનતા હોય છે. એટલે બહુ સાવધાન રહેવું પડે, અપ્રમત્ત રહેવું પડે, બધી એકબીજાની ઈચ્છાને અનુસરવું પડે સમજીને. એટલે એક આમ જવાબ ઉડવા પડે, બીજો આમ કરે તો મૃત્યુ થઈ જાય. એટલે એ જેમ જાગૃત હોય એકબીજાની ઈચ્છાને સમજીને એ રીતે પ્રમાદ છોડી અપ્રમત્તપણે આત્મસાધનામાં નિમગ્ન બનવું, એવા પ્રકારનો ઉપદેશ આ ચોથા પ્રમાદ અપ્રમાદ અધ્યયનમાં આપેલું છે. 5મું અધ્યયનનું નામ છે મરણ વિભક્તિ અથવા અકામ મરણ. એમાં બાલ મરણ, પંડિત મરણ એનું સુંદર વિવેચન કરવામાં આવેલું છે. એની આપણે અગાઉના એક આગમમાં 10 પરિણામમાં વિચારી ગયા કે બાલ મરણ કોને કહેવાય, પંડિત મરણ કે સમાધિ મરણ કોને કહેવાય, અને ત્રીજું બાલ પંડિત મરણ પણ કોને કહેવાય એ વિચારી ગયા છીએ. છઠ્ઠું છે શુલ્લક નિર્ગ્રંથિય. શુલ્લક એટલે નવદીક્ષિત નાના મુનિ, બાલ મુનિ અથવા તો નવદીક્ષિત મુનિ હોય તો એને લગતો કેટલોક ઉપદેશ આમાં આપવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને સંસારી સંબંધીઓ, માતા પિતા કે બીજા ભાઈ બહેન વગેરે એના પ્રત્યે હવે મોહ કે આસક્તિ કે રાગ રાખવો જોઈએ નહીં વગેરે ઉપદેશ એમાં આપ્યો છે. આમાં 18 શ્લોકો છે. પછી છઠ્ઠું છે 7મું છે ઔરભ્રિક. ઉરભ્ર એટલે ઘેટું, ઘેટાના બચ્ચું એનો દૃષ્ટાંત બીજા પણ 3-4 દૃષ્ટાંતો આની અંદર છે. કે માલિક પેલા બોકડાને ખૂબ ખાવાનું આપતો હતો અને પેલા ઘેટાનું બચ્ચું એને ઓછું ખાવાનું મળતું હશે એટલે માને ફરિયાદ કરી, મા જોજો આ કેવો પક્ષપાત કરે છે, પેલાને કેટલું ખાવા માલ મળીએ ખાવા આપે છે ને આપણને સૂકું સૂકું આપે છે. બેટા એ જે છે બરાબર છે. આગળ જતા જેમ કોઈ મહેમાન આવે છે ત્યારે બોકડાનો વધ થાય છે. આ દૃષ્ટાંત આપીને સમજાવવામાં આવે છે. જો માલ મલીદા ખાશું, મિષ્ટાન છોડી ગયો, છેવટે કર્મસત્તા દુર્ગતિમાં આપણને હલાલ કરી નાખશે. અને આમિલનું સાદું ભોજન જો પુરુષો આપીશું તો આ જ સાચું અમૃત ભોજન છે. આમિલ એ અમૃત ભોજન છે, વિઘઈ એ વિષય કઈ ઝેર ભોજન છે. બ્રહ્મચર્ય પાલનમાં બહુ બાધક છે વિઘઈઓનું વધુ પડતું સેવન. તો આવી પ્રેરણા આ ઉરભ્રેલી ઘેટાના બચ્ચા વગેરેના ઉદાહરણ આપવામાં આવી છે. 3 વેપારીનું દૃષ્ટાંત પણ આમાં છે. એક વેપારી મૂડીમાં વધારો કરે છે વેપાર દ્વારા, બીજો વધારો પડી નુકસાન પડીને, ત્રીજો તો નુકસાન કરે છે. આપણને મૂડી મળી છે મનુષ્ય જન્મની અને અમૂલ્ય આયુષ્યની આ મળી છે મૂડી. હવે એમાં સદગતિ સાધીએ દેવગતિ કે મહાવીર ચિંતનમાં મનુષ્ય ગતિ ભગવાન પાસે, તો એ નફો કર્યો કહેવાય. અને પાછા બીજા ભાવમાં પણ આવા નોંધ્યું તો નુકસાન નહીં, નફો નહીં. અને દુર્ગતિમાં જે નરક કે વિકલેન્દ્રી કે આપણે પંચેન્દ્રી તીરજ ગતિમાં તો એ નુકસાનનો વેપાર કર્યો કહેવાય. તો ગાયો વેપારી તો એ કહેવાય કે મૂડીમાં વધારો કરે, બરોબર ને? એ રીતે આપણે આરાધના કરીએ જેથી કરીને મોક્ષ દિશામાં આપણે આગળ વધીએ. ત્યાર પછી 8મું છે કાપિલી અધ્યયન. કપિલ કેરીનું દૃષ્ટાંત આમાં છે, ખબર છે ને? લાહો કાલોહો. કપિલ બ્રાહ્મણ કુમાર પરણ્યો છે અને હવે આ પૈસા નથી એટલે એક રાજા રોજ સવારના પોરમાં પહેલું જે એને સલામ ભરે એટલે 2 તોલા કે 2 માસા એનો સોનું આપતો હતો. એ મોડી રાત મધ્યરાત્રિ નીકળી ગયો સૌથી પહેલો પહોંચવા માટે. ચોકીદારે પકડ્યો ચોર સમજીને, સાચી વાત કહી છોડ્યો અને રાજાને સલામ ભરે છે. રાજાએ તેની હકીકત જાણી એટલે એને કહ્યું કે ભાઈ તારે જે માગું, આમ તો 2 માસા આપું છું બધાને, પણ તું નટો નીકળ્યો આટલી વહેલી રાત્રે, ત્યાં તારે જે માગવું છે માગી લે. એટલે કે વિચાર કરીને માગવું પૂછું. પછી વિચારવા માટે બેસે છે બગીચામાં અને 2 માસી તો કાંઈ નહીં થાય. પછી આગળ વધતા લોભ ને થોભ ન હોય, જેમ લાભ તેમ લોભ વધતો જાય. છેવટે આખું રાજ્ય માગે, છેવટે આખું રાજ્ય માગી લેવાની ઈચ્છા સુધી પહોંચી ગયો. ત્યાં ગાડી રિવર્સમાં પશ્ચાત આ મેં શું વિચાર્યું, રાજાએ આટલી ઉદારતા દેખાડી એનો આ બદલો વાળવાનો આવો ઉપકારી ઉપર અપકાર કરો, કૃતજ્ઞ બનવું, પશ્ચાતાપ થયો, ગાડી રિવર્સમાં એવી વળે એ કેવલ ના થઈ ગયો
અને કપિલ કેવલી ભદ્રેશ્વરમાં સાંભળિયા પાર્ષદની પ્રતિષ્ઠા કપિલ કેવલી ભગવાન દ્વારા કરાયેલ કહેવાય છે. તો 20 ગાથાનું આ છે કાપિલીય અધ્યયન. પછી છે 9મું છે નમી પ્રવ્રજ્યા. નમી નામના રાજા દાહજર ઉત્પન્ન થયો હતો અને રાણીઓ કંડલ લસોટે છે, અવાજ સહન થતો નથી. સૂચના કરી એક બંધ કરાવો અવાજ, એક કંકણ રાખ્યું, બાકીનું કાઢી નાખ્યું, અવાજ બંધ થયો. કેમ શું થયું? બાકી તરત શાંત થઈ ગયો અને ખુલાસો થયો. આ કારણે વિચાર કર્યો, ઓ એકડે બગડે બે. આ એક કંકણ તો અવાજ નથી, વધારે હોય તો ખડભડાટ ને અવાજ થાય છે. એકત્વ ભાવના ભાવી સંકલ્પ કર્યો, જો બચી જાવ તો દીક્ષા લઈ લો. અને શુભ સંકલ્પ દઈ એ જ રાતના રોગ મટી જાય છે ને દીક્ષા ધારણ કરવા નીકળે છે. એ વખતે ઇન્દ્ર મહારાજ આવીને એની પરીક્ષા કરે છે અને ક્રોસ ક્વેશ્ચન કરે છે, તો પણ એનો સચોટ જવાબ આપે છે. અને એ વર્ણન આખું વિસ્તારથી આ નવી પ્રવ્રજ્યા દીક્ષા, નવી રાજાની દીક્ષા એનું વર્ણન છે. આવા એની સાથે બીજા પણ ટોટલ 4 પ્રત્યેક બુદ્ધ એટલે કોઈના ઉપદેશ વિના કોઈક આવું નિમિત્ત મળે અને વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લે, શાસન દેવતાને વેશ આપે, એ પ્રત્યેક બુદ્ધ કહેવાય. એવા 4 પ્રત્યેક બુદ્ધમાં નવી રાજા પડે. બાકીના 3 પ્રત્યેક બુદ્ધનું પણ દ્રષ્ટાંત આની અંદર આપેલ છે. ત્યાર પછી છે 10મું અધ્યયન ધ્રુમ પત્રક. ધ્રુમ એટલે વૃક્ષ ઝાડ, પત્રક એટલે પાંદડા. ગુજરાતીમાં આવતું કવિતામાં કે પીપળ પાન ખરંત હસ્તી કુંપડિયા અમવીતી રૂપવીત છે વીરી બાપડિયા. પાકેલા પાંદડા ખરી પડતા હતા, એ જોઈને તાજી જન્મેલી કુંપળો હસે છે, મસ્કરી કરે છે. ત્યારે એવી વૃદ્ધ કુંપળો વૃદ્ધને પાંદડા કે વીરી તમારો ઉપર દિવસ આવો આવવાનો છે, માટે બહુ છકી ન જાઓ. આવા પ્રકારનો ઉપદેશ આમાં આપેલો છે. અને એક સમયનો પણ પ્રમાણ કરવા જેવો સમયમ ગોયમ મહાપમાય વારંવાર જે આ વાક્ય એ આ અધ્યયનમાં આવે છે. કુસબ કે જો ઓસ બિંદુએ એટલે કે ગર્ભ ઘાસ હોય, ઘાસની અણી ઉપર પાણીનું બિંદુ એવું ચમકે ગોતી જવું. કેટલી વાર જરાક ઝોકો આવ્યો છે પવનનો અને ઢળી પડે. આયુષ્ય પણ આવું ક્ષણભંગુર છે મનુષ્યનો, માટે પ્રમાણ આવતીકાલના ભરોસે રહેવા જેવું નથી. કાલ કરો છો, આજ ને આજ કરો છો. હવે આગળ કે છે પછી 11મું અધ્યયન છે બહુ શુદ્ધ પૂજા. બહુ શુદ્ધ એટલે શુદ્ધ જ્ઞાન, શાસ્ત્ર જ્ઞાન. બહુ એટલે ઘણું પુષ્કળ જેમની પાસે હોય એવા મહાપુરુષ, એમની પૂજા એટલે એનું બહુમાન કરવું જોઈએ, આદર કરવો જોઈએ, સત્કાર સન્માન કરવું જોઈએ. બહુ શુદ્ધના 8 લક્ષણો બતાવ્યા છે. બીજી બાજુ અબહુ શુદ્ધના પણ 14 લક્ષણો, જે મૂઢ મૂર્ખ હોય, સતી શક્તિએ પણ ભરેની પ્રમાણ કરે એના 14 લક્ષણો બતાવ્યા છે. 32 ગાથાઓ આની અંદર છે. આગળનું જે ધ્રુવ પત્ર એમાં 37 ગાથા હતી, નવી પ્રવચનમાં 65 ગાથા હતી. પછી આવે છે 12મું હરિકેશી. હરિકેશી અધ્યયન, એમાં 47 ગાથાઓ છે. હરિકેશી એમણે કુલ મત કર્યો આગલા ભાવની અંદર, એટલે ચાનાડ કુળમાં એમનો જન્મ થયો હતો. આગળ જતા પછી દીક્ષા અંગીકાર કરે છે અપવાદ સ્વરૂપે. કેટલાક બ્રાહ્મણો એની હસી ઉડાડે છે. અને એ વખતે પછી હરિકેશી મુનિ સાચો ભાવ યજ્ઞ કેવો હોય, જેમાં કર્મ તપરૂપી અગ્નિમાં કર્મરૂપી લાકડા હોવાના હોય, ઘી વગેરે હોવાનું હોય, એ આખું ભાવ યજ્ઞનું સ્વરૂપ આની અંદર સમજાવવામાં આવ્યું છે. પછી 13મું અધ્યયન છે ચિત્ર સંભૂતિ. બંને સગા ભાઈઓ ઉગ્ર તપ કરતા હતા. એમાં ચક્રવર્તી ચોથા ચક્ર સનતકુમાર પરિવાર સહિત વદન કરવા જાય છે. ચક્રવર્તીની પટરાણી એનો વાળની લટ મુનિના ચરણને સ્પર્શે છે અને મુનિ નિયાણું બાંધી બેસે છે. કોઈ સંભૂતિ મુનિ કે હું આવતા ભાવમાં હું પણ આવો ચક્રવર્તીને આની સ્ત્રી જગતનો સ્વામી બનો. એના ભાઈ ઘણું સમજાવવા કોશિશ કરે છે, પણ નિયાણથી પાછા ફરતા નથી. અને આખરે બ્રહ્મદત્ત અમે ચક્રવર્તી બને તો છે ભલે, પણ પછી સાતમી નરકમાં અત્યારે ભયંકર લોકો ભોગવી રહ્યા છે. એનું વર્ણન આ 13મા ચિત્ર સંભૂતિ અધ્યયનમાં છે. 35 ગાથા છે એની. 14મું છે ઈશુકારી અધ્યયન, એમાં 53 ગાથા છે. ઈશુકાર નામે રાજા, રાણી, પુરોહિત, એની પત્ની અને પુત્રો આ બધા દીક્ષા લે છે. અને દીક્ષા માટે રજા લેવા માટે જે માતા પુત્ર વચ્ચે સંવાદ થાય છે એ આમાં આપેલું છે. અને બધા નલિની ગુલ્મ વિમાનમાં ઉત્પન્ન થાય છે વગેરે વર્ણન છે આની અંદર. આ પુરોહિત નલિની ગુલ્મમાં હતા. 15મું અધ્યયન છે સ ભિક્ષુ. 10 વૈકાલિકમાં પણ આ જ નામનું અધ્યયન ગઈકાલે આપણે વિચાર્યું હતું. સ એટલે તે, ભિક્ષુ એટલે સાધુ, ભિક્ષાથી જીવન જીવે. સાચું સાધુ કેવા હોય એનું વર્ણન આ સ ભિક્ષુ અધ્યયનમાં માત્ર એના 16 ગાથાઓ છે.
આદર સાધુ કહેવાય. એમાં 8 પ્રવચન માતા એનું પર વર્ણન છે. 17મું અધ્યાય એનું નામ છે બ્રહ્મચર્ય ગુપ્તિ. ગુપ્તિ અને વાળ રક્ષા માટે મર્યાદાઓ બ્રહ્મચર્યની 9 વાળો કહેવાય છે. એનું આવા વિગતવાર વિસ્તારથી વર્ણન છે. એની ગાથાઓ 17 છે પણ ટીકામાં 2 ઘણું છે. 17મું છે પાપ શ્રમણીય અધ્યાય. ભિક્ષુથી વિપરીત સાચા સાધુ સારા સાધુ કહેવાય એનું વર્ણન. અને સાધુ થઈને પણ જો આવું 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 કરે તો એ પાપ સાધુ કહેવાય, એ અવંદનીય કહેવાય. જેમ શાસન આવું તટસ્થ છે, બરોબર. જેને તેને શરૂઆતમાં નીચે વેશ જોઈને વંદન કરો, પછી થોડું જોવું જોઈએ. જો આચારમાં બરોબર વધારે પડતું શિથિલતા હોય, છોડે એમ ન હોય તો પછી વિચાર કરવો જોઈએ. પાપ શ્રમણીય અધ્યાય એમાં 21 ગાથાઓ છે. પછી 18મું છે સંયતીય અધ્યયન. સંયતિ નામના રાજા થઈ ગયા, શિકારાર્થે ગયા હતા, બાણ છોડ્યો અને કુદરતીય બાણ ગર્દભાલી નામના મુનિ પાસે પડ્યો. પછી મુનિએ આવીને રાજા માફી માગે છે, પણ તે વખતે ગર્દભાલી મુનિ સંયતિ રાજાને ઉપદેશ આપે છે અને શિકાર વગેરેનો ત્યાગ કરે છે. તો એ 54 કથાનું સંયતિ અધ્યયન છે. 18મું આપણે અડધે પહોંચ્યા. ભલે 19મું અધ્યયન છે મૃગાપુત્રીય અધ્યયન. મૃગાવતી રાણી, એનો પુત્ર, એને નિક્ષાળ માટે ભાવ જાગે છે. કૃષ્ણ સાંભળીને અને રજા લેવા માટે જાય છે. માતા મોહના કારણે દરેક રીતે પહેલાં એની પરીક્ષા લે છે કે સાધુ જીવન કેટલું કઠિન છે, આમ છે તેમ છે, રોડાના છણા ચાલવા જેવું છે, રેતીના કોડિયા ફાંકવા જેવું છે, તલવારની ધાર ઉપર ચાલવા જેવું છે, બરોબર ને. તમે પણ આવું કંઈ સમજાવો ને તમારા દીકરા કે દીકરી, હા, એને સમજાયું કે સંસાર કેવું ભયંકર છે. સાચા શ્રાવક મા બાપ હોય એ સંસારની ભયાનકતા સમજાવી. હા, સુખ તો આભાસી માત્ર, તે પણ ક્ષણ માત્રનું સુખ, અને વર્ષો જિંદગીના ભયંકર કેવા દુઃખો, એ ખરેખર સંસારનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજાવવું જોઈએ ઉંમરલાયક દીકરા દીકરીને. આજે ભાગ્ય જેવા તમે તો એ કર્યું છે આવું. પછી ભલે એ સ્વીકારે ન સ્વીકારે એવી જેની એવી ભવિતવ્યતા, પણ મા બાપનું, શ્રાવક શ્રાવિકા મા બાપનું કર્તવ્ય છે કે સમજણા દીકરા કે દીકરીને નાની ઉંમરથી ચારિત્રની સંયમની મહત્તા સમજાવવા પ્રયત્ન કરે. દીક્ષા અને ભાવ થાય તો રાજી ખુશીથી આશીર્વાદપૂર્વક અનુમતિ આપે. એને બદલે અજ્ઞાનતાને કારણે જો અંતરાયરૂપ બને તો જન્માંતરમાં પોતાને પણ સંયમ મળવો દુર્લભ થઈ પડે. તો છેવટે આ મૃગાપુત્ર સફળ થાય છે અને મા બાપને સમજાવવા માટે એનો સંવાદ બહુ સરસ આપ્યો છે. એની અંદર 99 ગાથાઓ, 99. 20મું છે મહાનિર્ગ્રંથીય અધ્યયન. 60 ગાથાનું છે. એમાં મહાનિર્ગ્રંથ એટલે અનાથી મુનિ. ગ્રંથિ એટલે ગાંઠ, નિર્ગ્રંથ એટલે ગાંઠ વગરના, કપડામાં ગાંઠ ન હોય, મનમાં રાગ દ્વેષની ગાંઠ ન હોય એવા નિર્ગ્રંથ મુનિ, અનાથી મુનિ. અને સૈનિક રાજા વચ્ચેનો સંવાદ. ત્યાં ભરી અવસ્થામાં તમે શા માટે આ કઠોર પાડી રહ્યા છો? ચાલો કોઈ હોય તો હું તમારો નાથ બનવા તૈયાર છું, વગેરે વગેરે. રાજન, તમે પોતે અનાથ છો, મારા નાથ કેવી રીતે બની શકશો? આવો આખો સંવાદ એ અનાથી મુનિ અને સૈનિક રાજા વચ્ચેનો છે. આ મહાનિર્ગ્રંથીય 20મા અધ્યાયમાં 21મું અધ્યયન છે સમુદ્ર પાલીય. સમુદ્રમાં જન્મ થયો હતો, વાણમાં બેસી કરીને વ્યાપારાર્થે જતા હતા અને રસ્તામાં એનો જન્મ થયો એટલે એનું નામ પડી ગયું સમુદ્રપાલ. પછી કોઈ ચોરી કરતા પકડાયો, રાજાએ એને દેહાંત દંડ ફરમાવ્યો હતો અને એને મધ્ય સ્થાને લઈ જવામાં આવતો હતો. એને જોઈ કરીને આ સમુદ્રપાલને વૈરાગ્ય થયો, દીક્ષા લીધી અને સદગતિને પામે છે. એટલે બીજાના દુઃખો કે પાપો જોઈને પણ વૈરાગ્ય થવું જોઈએ. જેવા પાપ કર્યા તો કેવા ફળ ભોગવવા આવે છે. માટે હે જીવ, તું પાપ કરતો નહીં, એ રીતે પોતાની જાતને સમજાવવું જોઈએ. ત્યારથી 22મું છે રથનેમી અધ્યયન. રાજીમતીજી સંયમથી શિથિલ થઈ રહેલા રથનેમી અને કેવો ઉપદેશ આપીને સ્થિર કરે છે, જે વાત 10મી ચિત્રમાં ગઈકાલે આપણે જોઈ હતી. આમાં જરા વિસ્તારથી 49 ગાથાની અંદર આ વર્ણન છે. તો એ 22મું રથનેમી અધ્યયન. 23મું છે કેશી ગૌતમી અધ્યયન. 89 ગાથામાં છે. એમાં ભગવાન પાર્શ્વનાથના સંતાનીય પરંપરાના કેશી આચાર્ય ભગવાન અને આ બાજુ મહાવીર સ્વામીના ગણધર ગૌતમ સ્વામી, એ બંનેનું એક વખત મિલન થાય છે. અને કેશી ઘણી પણ પ્રશ્નો પૂછે છે કેટલાક શિષ્યોના સમાધાન માટે. કારણ કે મહાવીર સ્વામી સમયમાં 5 મહાવ્રતો, 22માં 4 મહાવ્રતો હતા. મહાવીર સ્વામીને સાધુ સફેદ વસ્ત્ર પહેરે, 22માં રંગીન પણ પહેરવાની છૂટ હતી. તો પછી આચારમાં આવું તફાવત કેમ? આમ તો એક શ્રવણ પરંપરા કહેવાય એ આપણી. શિષ્યોના મનનું સમાધાન થાય એટલા માટે એ કેશી ગણીએ
ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્નો પૂછતા ગયા, પછી આચાર્ય ગૌતમ સ્વામી સુંદર જવાબો આપતા ગયા, શિષ્યોનું પણ સમાધાન થયું. છેવટે એ દેશી ગણીએ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પરંપરા હતા છતાં એમણે ભાવી સ્વામી પરંપરા એટલે 5 મહાવ્રતો અને સફેદ વસ્ત્રો પહેરવા વગેરે સામાચારી હતી પરિવાર સહિત સ્વીકારી. કેટલા સરળ મહાપુરુષો હતા. અને આજે આપણે નાની નાની વાતોમાં શંકામાં પડી જતા હોઈએ છીએ. કાળની બલિહારી. ત્યાર પછી છે 24મું પ્રવચન માતા અધ્યયન. એની અંદર 8 પ્રવચન માતા, 5 સમિતિ, 3 મુક્તિ. એનો વિસ્તારથી વર્ણન 30 ગાથામાં છે. પછી શું છે યજ્ઞીય અધ્યયન 44 ગાથામાં છે. એમાં જય ઘોષ મુનિ અને વિજય ઘોષ મુનિ બંને સગા ભાઈ છે. અને આની અંદર ભાવ યજ્ઞ જેવું હોય એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછી 26મું છે સામાચારી અધ્યયન 23 ગાથામાં. એમાં 10 પ્રકારની સાધુ સામાચારી એનું વર્ણન આવે છે. ઈચ્છાકાર, વિચાકાર, કથાકાર વગેરે આવશ્યક વિષય. કોઈ પાસે કંઈ કામ કરાવવું હોય તો એનો ઓર્ડર ન કરાય. વડીલ હોય પણ પૂછે ભાઈ આટલું આ કામ કરવાનું છે, કરી આપશો? ના કરી શકશો? પૂછવાનું. એની ઈચ્છા એમાંના ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરાવવાની, પછી એને કામ સોંપવાનું. ઈચ્છાકાર, બરોબર. એ ઈચ્છાકાર ભૂલચૂક થાય તરત ઈચ્છાની ઉપર બોલવાનું. કથાકાર ગુરુ કે વડીલ કંઈ આજ્ઞા કરે તો તહતી કરીને સ્વભાવમાં સ્વીકાર કરવો. દેરાસર ઉપાસથી બહાર જવું હોય તો આવશ્યક એ બોલીને જવાનું. આવશ્યક કાર્ય માટે જ જવાનું, બિનજરૂરી બહાર જવાનું નહીં. દેરાસર ઉપાસથી એવી રીતે પ્રવેશ કરવો હોય ત્યારે 3 વાર નિશી બોલીને પ્રવેશ કરવો વગેરે. અને બીજા વિચારવાણી વર્તન કરાય નહીં એ માટે 3 વાર નિશી બોલીને પ્રવેશ કરવાનો. પછી ગોત્રી લાવી જતાં પહેલાં પણ ગોત્રી લાવ છું આપણા માટે કંઈ લાવવાનું છે એમ પૂછવાનું સહવર્તી સાધુઓને. લાવ્યા પછી પણ ગુરુને વગેરે બતાવી કરી અને બીમાર વગેરે હોય, તપસ્વી હોય, બાલમુનિ હોય એને પહેલાં આપી અને પછી પોતે વાપરવું. આવી સુંદર સમાચારી વિશેષ અભ્યાસ કરવા માટે અન્ય ગજ કે સમુદાયમાં જવું હોય તો પણ ગુરુ કે વડીલની આજ્ઞા મળે તો જ જવું, નહીંતર નહીં. આ બધી 10 પ્રકારની સાધુ સમાચારી એનું સુંદર વર્ણન આ 23 ગાથામાં કરવામાં આવ્યું છે. 6 કારણે ગોત્રી ન વાપરવી. ગોત્રી વાપરવાના 6 કારણ. ન વાપરવા ગોત્રીનો ત્યાગ કરવાનો, ભોજનનો ત્યાગ કરવાનો. 6 કારણ બતાવ્યા. એના 6 કારણ. એક તો રોગ, પેટમાં ગડબડ, પચનું નજીરો થયું હોય તો તે વખતે ઉપવાસ કરવો છે. તાવ આવે ને તો પેટમાં ધરસ્ય લંઘનમ છે. તાવ આવે તો લાંગણ કરવું, ઉપવાસ કરવો. કારણ કે પેટમાં પચ્યું નથી કાંઈ, માટે કુદરત પેટને ગરમ કરે છે પચાવવા માટે. અને ઉપરથી આપણે વળી નાખતા જઈએ, બીજું ખાતા જઈએ તો ઝેર બરોબર કહેવાય. અન્નનો દાણો પણ લેવો જોઈએ નહીં. બહુ તો ગરમ લિક્વિડ ઉકાળો કે દૂધ જેવું લઈ શકતા, અનાજનો દાણો પણ લેવાય નહીં. તો એ રીતે રોગ હોય જો પશુઓ પણ શું કરે, બીમાર હોય તો ખાવાનું છોડી દે, હવે ભાઈ ઠીક થઈ ગયા. પછી ઉપસર્ગ, કોઈ દેવતાનો ઉપસર્ગ થતો હોય તો એને નિવારણ માટે પણ તમે 8 કરો કે 28 કરો, ભૂત પણ ભાગી જશે. એ બ્રહ્મચર્યની રક્ષા કે પાલન માટે પણ ઉપવાસ, છઠ વગેરે તપસ્યા કરવી જોઈએ. પરંતુ જીવ રક્ષા માટે પણ જેટલું વધારે ખાઈશું એટલું વધારે નિહાર થશે, સદા પાછું જશો, જીવોને વિરાત થશે. તો જીવ રક્ષા માટે પણ યથાસંતે આપણા વિશ્વયશીજી મહારાજ હમણાં કાળધર્મમાં આવી ગયા. ચપ્પુ જેને લાગ્યું હોય ને એવું શાક પણ વાપરે નહીં. ઉપવાસ 24 જ કરે એટલે માતૃ વગેરે પણ ઓછું થાય ને પઠવાનો ને વિરાતો ને ઓછું થઈ જાય. તો એ રીતે જીવ રક્ષા માટે પણ આહાર પાણીનો ત્યાગ કરી શકે જીવ. પછી એમ જ તપસ્યાનો અભ્યાસ કરવા માટે પણ ઉપવાસ, છઠ મર્ષિત વગેરે હોય તો પણ. અને છેલ્લે અનશન, સંતારો લીધો હોય ત્યાં પણ 6 કારણોસર જીવ આહારનો ત્યાગ કરે વગેરે વાતો છે. ત્યાર પછી 27મું અધ્યયન છે ખલુંકી અધ્યયન. ખલુંક એટલે અહીંયા કઈ ખડુસ, પછી ખડુસ આવી થાવ એટલે કે અવિનીત ઉદ્ધત શિષ્યો. ગર્ગ નામના મુનિ હતા, એમના શિષ્યો અવિનીત હતા. ઘણું સમજાવવા છતાં પણ સમજ નથી. છેવટે એનો ત્યાગ કરવો પડે એની વાત બધી એમાં આવી છે 17 ગાથાની અંદર. પછી મોક્ષ માર્ગ ગતિ 28 પછી મોક્ષ માર્ગ ગતિ. મોક્ષનો માર્ગ શું છે? સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર, સમ્યક તપ. તો એનું વિશિષ્ટ વર્ણન, એની સાથે દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય, નવતત્વ વગેરેનું વર્ણન પણ આ 28માં મોક્ષ માર્ગ ગતિ અધ્યયનમાં 36 ગાથામાં કરવામાં આવ્યું. 29 શું કયું અધ્યયન છે બોલો? હવે તમને આવડવું જોઈએ. પરીક્ષણ પહેલા નામ શું 29માં અધ્યાયનું? પરીક્ષણ પહેલા રોજ અહીંયા અડધો કલાક તમને એ અધ્યયન હું થોડું સમજણ આપવામાં આવતી હતી. રોજ તમને ગોખાવા આવતું કે કયું અધ્યયન, નામ શું, ભૂલી ગયા? પહેલો અક્ષર સ છે. સમ્યક પરાક્રમ. એમાં કુલ ટોટલ કેટલી
કેટલા મુદ્દાઓ છે પછી 76 76 મુદ્દાઓ એમાંથી આપણે તો કેટલા થયા 5 થોડા થયા હતા સમ્યક તો પરાક્રમ એટલે સૌથી પામવા માટે કઈ બાબતોમાં પરાક્રમ કરવો જોઈએ એ 76 બાબતો આની અંદર છે સંવેગ નિર્વેદ ધર્મ શ્રદ્ધા વગેરે ત્યાર પછી 30મું છે અધ્યયન તપો માર્ગ ગતિ અધ્યયન જેમાં 37 ગાથાઓ છે અને એમાં 12 પ્રકારના તપ 6 બાહ્ય તપ અનશન ગુણોદરી વૃત્તિ સંશય પ્રત્યાગ કાય ક્લેશ સંલીનતા 6 પ્રકારનો આભ્યંતર તપ પ્રાયશ્ચિત વિનય વૈયાવ સ્વાધ્યાય ધ્યાન ને કાયોત્સર્ગ એનું વિસ્તારથી વર્ણન છે 31મું છે અધ્યયન ચરણ વિધિ 21 ગાથાઓ છે એમાં ચરણ એટલે ચારિત્ર પણ એમાં 1 થી માંડીને 33 બાબતો જે હે તજવા યોગ્ય અને બીજી કેટલીક આચરવા યોગ્ય એનું વર્ણન જેમ 2 હોય તો રાગ અને દ્વેષ તજવા યોગ્ય છે 3 હોય તો 3 અશુભ લેસ્યાઓ 3 ધારવ દીકરી તજવા યોગ્ય છે 4 હોય તો 4 કષાય તજવા યોગ્ય 5માં શું આવશે 5 ઇન્દ્રિયોની આસક્તિ તજવા યોગ્ય છે 6 કાળજી વિરાટની તજવા યોગ્ય છે 7 પ્રકારના ભયો છોડવા યોગ્ય છે 8 પ્રકારનું મન છોડવા યોગ્ય છે 9 પ્રકારની બ્રહ્મચર્યની યુક્તિ બરાબર પાડવા યોગ્ય છે 10 પ્રકાર સાધુ ધર્મ પાડવા યોગ્ય 11 સાધુની શ્રાવકની પડીમાં 11 સાધુની પડીમાં 12 અને 1 થી માંડીને છેલ્લે 33મું આવે 33માં આશા પાડવા યોગ્ય છે એમ ક્રમસર વર્ણન એમાં આવે છે ચરણ વિધિ અધ્યયન ત્યાર પછી 32મું છે પ્રમાદ સ્થાન એ મોટું છે 111 ગાથાઓ એમાં છે એમાં 5 પ્રકારના પ્રમાદ 8 પ્રકારનો મત પછી વિષય કષાય નિદ્રા અને વિકથા 4 પ્રકારની આ પ્રમાદ એ તજવા યોગ્ય છે એનું વિસ્તારથી વર્ણન છે અને વિષય ભોગના કેવા કટુ વિપાકો છે એનું વિસ્તારથી વર્ણન છે અને 33મું અધ્યય છે કર્મ પ્રકૃતિ 25 ગાથાઓ છે નામ પ્રમાણે વિષય છે એમાં કર્મની 8 કર્મની કેટલી પ્રકૃતિઓ બધી મળીને થાય 158 પેટા પ્રકૃતિઓ પેટા ભેડો 8 કર્મ થાય એનું વર્ણન આ 33મા અધ્યયનમાં છે 34મું અધ્યય છે લેસ્યા ઘેર એમાં 61 ગાથાઓમાં 6 લેસ્યાઓ કૃષ્ણ નીર કાપોદ એ જો કર્મ અને શુક્લ 3 અશુભ 3 શુભ લેસ્યાઓ એનું વિસ્તારથી વર્ણન 61 ગાથામાં 34મા અધ્યયમાં કરવામાં આવ્યું 35મા અધ્યયનું નામ છે અણગાર માર્ગ ગતિ અધ્યયન અણગાર એટલે સાધુ અઘાર એટલે ઘર જેની પોતાની માલિકીનું ઘર ન હોય એટલે કહેવાય અણગાર સાધુ એનો માર્ગ એનું વર્ણન સાધુના ગુણો અને સાધુની દિનચર્યા 21 કથામાં કરવામાં આવી છે સૌથી મોટામાં મોટું અધ્યયન આ રુદ્રાધ્યયનનું છેલ્લું અધ્યયન છે જીવા જીવ વિભક્તિ અધ્યયન જીવ અને અજીવ અને વિભક્તિને છૂટા પાડવા વિસ્તારથી જીવોનું વર્ણન અજીવનું વર્ણન છે મને તો મુખ્યત્વે શું સમજવાનું અજીવ છે આ શરીર આપણે છે ચેતન જીવ અત્યારે એકને એક દૂધ અને પાણીની જેમ મિક્સ થઈ ગયા છીએ સાધના દ્વારા ઉપયોગને સતત અંદરમાં શાંત સ્થિર નિર્વિકલ્પ બનાવવાનો સાધના કરવા દ્વારા શરીરથી ભિન્ન આત્માનો અનુભવ મેળવવો તો ખરેખર જીવ અને અજીવની આપણે વિભક્તિ કરી કહેવાય તો આપણું જીવન ખરેખર સફળ ને સાર્થક બને આવી સુંદર મજાની પ્રેરણા આ ઉત્તરાધ્યયના આ 36 શ્લોકો આપણા અધ્યયનોમાં કરવામાં આવી છે તો આ રીતે આપણે આ 45 આગમસાર પ્રવચનમાળા એનો આજે આપણે અક્ષરાર કરીએ છીએ આવતીકાલથી દિવાળી કલ્પના આ સ્પેશિયલ જે વ્યાખ્યાનો છે એ 3 દિવસ સુધી ચાલશે સમયસર આવી બધા લાભ લેજો તો जिला दर्द के बुलाएंगे होय हार्दिक इच्छामी उत्तरन ओम शांति 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 गणे लोकना सर्वे जीवोनो कल्याण मंगल અને શીઘ્ર મોક્ષ થાઓ દેવી મંગલ ભાવના પૂર્વક નમો હરિહંતાણામ નમો આયરિયાણામ નમો લોએ સંવસાહુણામ સપ ભાવ પણસણો ગણમંગોઈ મંગલમ નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણામ નમો આયરિયાણામ
येषो पञ्चनमोङ्कारो मङ्गलानं च सवेशे नमो अरिहन्ताणां नमो आयर्याणां नमो लोये सप्पसाहुणां सप्पपावपणासनो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि घरियामि मे सब्बाई दुक्कडाई मिच्छामि दुक्कडा घरियामि मे सब्बाई दुक्कडाई मिच्छामि दुक्कडा घरियामि मे सब्बाई दुक्कडाई मिच्छामि दुक्कडा अणुमोयेमि सब्बेसिं सब्बाई सुकडा इच्छामि सुकडा अणुमोयेमि सब्बेसिं सब्बाई सुकडा इच्छामि सुकडा ओम नमो घोर बंबयारिणं द्रोम द्रोम स्वाहा ओम नमो घोर बंबयारिणं द्रोम द्रोम स्वाहा रोज आ सूत्रो रात्रे सुताથી પહેલા ખરેખર ભાવપૂર્વક બોલવા જેવા છે. બની શકે તો સવારના ઉઠીને પણ બોલો તો પણ વધારે સારું છે. દિવસમાં 2 વાર 3 વાર આ રીતે આજુ થશે ને તો અંતિમ સમયે પણ ખાસ આ ઉપયોગી બનશે. બરોબર, યાદ આવશે. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્મ જયમ જયતિ શાશ્વતમ.